It's going to be a very eventful and a useful evening.
ஒரு கடைசியில ஒரு ஃபீட்பேக் ஷீட் இருக்கு. அந்த ஷீட்ல நீங்க ஃபில் பண்றத ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு 1 hour 1.5 hours கழிச்சு அந்த ஷீட்டை மட்டும் நாங்க கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம். அதை we will use it for lucky draw. So we are in the end of the year நிறைய prizes கொடுக்கிற மூட்ல இருக்கோம் நாங்களும். So at the end of the year, end of the program, lucky draw கொடுப்போம். இப்போ உங்க ஃபோல்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஷீட் இருக்கும், ஒரு one side printed. So இந்த ஷீட் மட்டும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கிறப்ப ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. That sheet we will collect it back at the end of the program. அப்புறம் இந்த program will be ஒரு ஃபார்மேட் வச்சிருக்கோம். நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம் போறோம், நிறைய பேர் பேசுறத கேட்கறோம், அப்படி கேட்டுட்டு விட்டுறோம். இந்த ப்ரோக்ராம 3 takeaways ஃபார்மேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டைல்ல பண்றோம். என்ன ஃபார்மேட் கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்க. 3 takeaways. ஓகே, அப்போ உங்களோட இன்சர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு ஷீட் கொடுத்திருக்கோம். 3 takeaways. ஒவ்வொருத்தர் பேசுறதுல இருந்தும் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு 3க்கு கூட பிடிச்சிருக்கலாம், 2 விஷயம் பிடிச்சிருக்கலாம், 5 விஷயம் பிடிச்சிருக்கலாம். நீங்க இதெல்லாம் மனசுல நோட் பண்ணுவீங்கன்னு எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் திஸ் டைம் பேனாவும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நாங்களே வச்சிருக்கோம். அந்த பேனாவை எடுத்து அந்த ஷீட்ல எனக்கு முக்கியமா தோன்ற டேக்அவேஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ப்ளீஸ் ஃபில் பண்ணுங்க. திஸ் will be very useful. மேபி அட் தி எண்ட் நீங்க எவ்வளவு ஃபில் பண்றீங்களோ இதுக்குமே கொஞ்சம் கிஃப்ட்ஸ் உண்டு. ஸோ கிஃப்ட்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஒரு பெப்பினஸ் கிடைக்கும் ட்ரை பண்றதுக்கு. நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? எக்கோ ஆதா? இட்ஸ் ஃபைன், கிளியர். சோ இந்த 2 ஷீட்டையும் பாத்துக்கோங்க. ஒரு ஷீட் யூ வில் கிவ் இட் பேக் டு அஸ். திஸ் டேக் அவே ஷீட் வில் பி ஃபார் யூ. பட் இதுல யார் நிறைய எல்லா இடத்துலயும் கிறுக்கி நிறைய நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ they will get a special prize. அதுக்காக சும்மா கிறுக்காதீங்க, பாயிண்ட்டும் வேலிடா இருக்கணும். It is important to close the year with positivity and gratitude. All pranams to the Almighty for His abundance of blessings. Our heart is filled with gratitude for giving us the ability to present to you the WEALTHFEST year on year successfully. We are extremely happy to have our well-wishers here with us on our special day. Let us start our event invoking the blessings of God. Kindly rise.
Thank you, audience. அறியாமை என்னும் இருளை ஒளியேற்றி அகற்றி விடுவோம். Light takes away the darkness, knowledge removes ignorance, and that is exactly what ARA WEALTHFEST symbolizes. In ARA, we consider our family our biggest support, and we humbly credit our success to them. I now call upon the dynamic women of our family, my grandmothers, Mrs. Unnamalai Yachi and Mrs. Abhirami Arunachalam, to come forward to light the lamp. I request my mother, Mrs. Kaveri Annamalai, to lead our chief guests, Mrs. Bharati Bhaskar, Mr. Raghavendra Subramanian, and Mr. Mahesh Ramachandran, to light the lamp. I request my grandfather, Mr. Arunachalam, and Mr. Vellayan, and my father, Mr. Annamalai, to also join us. The more the merrier in making an auspicious start. It is indeed a great beginning to have you all light the lamp and inaugurate our function. Thank you, family, and thank you, guests. With all the confidence that the blessings of my great-grandfather, Mr. Annamalai Chettiar, is always there with us, we now move into the 5th edition of ARA WEALTHFEST. Good evening, everyone. So happy to see all of you here. This year, we are live streaming ARA WEALTHFEST. Good evening to all those who have joined us online too. Before we start into our WEALTHFEST, today we dearly miss one of our very dear staff. More than a staff, he is a family member to us. He is part of ARA, Mr. Ravichandran. He has been with us 35 வருஷம் ARA ஓடயே இருந்திருக்காருங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து மார்க்கெட்டை பார்த்து படிச்சுட்டு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆவாங்க. ஆனா மிஸ்டர் ரவி வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஆனவர். மிஸ்டர் ரவி சொன்னா கண்ண மூடி எங்க கிளையன்ட்ஸ் எதனாலும் வாங்குவாங்க. மிஸ்டர் ரவி வெயிட் பண்ணுனா வெயிட் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஒரு ஜென்யூனான மனுஷன். பங்க்சுவாலிட்டி எனக்கு வந்து என்னைக்குமே கவலையே இருந்திருக்காது. காலையில 7:45க்கு ஆபீஸ் டோர்ஸ் வில் பி ஓபன். அவ்வளோ ஒரு ரோல் மாடலான ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்டாஃப், ஒரு எம்ப்ளாயி, ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் கிடைக்கிறது is so we were blessed all these years. Ravi, we will always be thinking about you. We miss you and we will always be quoting you as an example of how an employee should be. If we can just stand for 20 seconds and pay homage to Ravi. May his soul
always be in peace. Thank you. Thank you, audience. I now request Mr. Annamale and Mr. Vellayan to escort our dignitaries, Mrs. Bharati Bhaskar, Mr. Raghavendra Subramanya and Mr. Mahesh Ramachandran to the dais. என்னோட ஐயா மிஸ்டர் வெள்ளையன் இன்னைக்கு ஏஆர்ஏ இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரீசன், ஒரு மிகப்பெரிய டிரைவிங் ஃபோர்ஸ், ஒரு கார்டியன் வந்து அவர்தான். He has always played a crucial role in building ARA to what it is today. I now invite him to welcome the gathering. Good evening, ladies and gentlemen. நல்ல மழை பொழுது, மழை இனிது என மெல்லிசான தூறல், இதுக்கு நடுவில் ஒரு நல்ல நிசப்தமான ஒரு அறைக்குள்ள உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ஏன் தமிழ்ல ஆரம்பிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் தமிழ் ஸ்பீக்கர், ஸோ அதனால ஒரு தமிழ்ல ஆரம்பிச்சுட்டு. குட் ஈவினிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், dignitaries on the dais and elite chief guests sitting before me. Always real audience or the real guest. So you are the real chief guest of the today evening. Our associates, our staff members, our friends and our relatives. Our heartiest welcome to one and all. First and foremost, with the blessings of Almighty and our founder chairman, Sri ARA Chettiar, a veteran in this field, let us pray for the wellness of us, both physically and financially. Financial wellness is no way useful if I am not physically comfortable. If I am not physically comfortable, my physical comfortableness is not cared by much all. So both these things run as a railway track. They travel together but never overlap each other. Today a very special occasion for each of us, celebrating the bullish trend in the market, reflecting a super good returns in our portfolios. And next big thing is, this is the 5th edition of ARA WEALTHFEST. We are creating a niche in the minds of investors who really cares to achieve their financial goals. First of all, we welcome our investors who have gathered in large numbers, reconfirming your trust with us. Thank you one and all. Because of you only we are here. We are here only for you. So let us travel together for like a railway track for years together with a comfortable business journey, but with a personalized human touch for which ARA is known for. Today we especially welcome the regional business head Sri Raghavendra Subramaniam from HDFC Limited, who is AIMS Limited, who is going to address on wealth creation in a sustainable way. And also thank him and the HDFC for co-sponsoring this event. Welcome you, sir. We welcome the founder and the chief mentor of tech innovations, Sri Mahesh Ramachandran, who will be addressing on startup investing. We welcome you, sir. A multi-dimensional speaker with a vital experience as a banker, writer, speaker, philanthropist, whatnot. Beyond all this, a wonderful person. It is none other than our today's chief guest, Mrs. Bharati Bhaskar. Welcome you, ma'am. She will be addressing on how to lead a financially enriching life.
in our own way. These are all the chief guests, known or unknown. But there is two pillars behind this entire function, that is none other than Sendil and Kaveri, who is actually taking the mantle of ARA to the next level. We wish them all the best and wonderful years together ahead. Before I end my welcome address, I just give a glimpse of what is investment out of market and within the market. I could see a lot of ladies here. So let me start with an investment in jewelry, how it has happened in last 5 years and 10 years down the lane. If I have invested 1 lakh, if my wife had given me 1 lakh before 1 year or 5 years, I would have invested the gold in 5 years down the lane, that 1 lakh would have been at only 2 lakhs and 5,000 today. The same 1 lakh my wife would have given me 10 years before, that 1 lakh will be 2 lakhs 27,000 rupees. The same 1 lakh, if I have been allowed to invest in the stock market in a proper sense, for example, we'll take a jewelry business of Titan. In 2018, if I invested that 1 lakh, it would be at 3 lakhs 87,000. And the same Titan shares, if I invested in 2013, in 10 years down the lane, it is 15 lakhs 75,000. What makes the difference is only your financial consultant makes a right beginning and makes a right investment opportunities, rather than go and just take a blind investment like, okay, I need to invest in gold. It is very safe invest. Lot of investments are safe, but in a safe hands. So this is a difference between the market investing and out of market investing. So have a right knowledge of market, invest the market. What is the potential of a market? It is a banyan tree which has a small beginning. If banyan tree is not allowed to grow from the small plant, we would not have a banyan tree today. So like that, any investment you make it a right sense, you allow it to grow. Every investment grows, not everything like a banyan tree, but still it gives a much better returns in a safe hands. So once again, we take this opportunity to welcome you all, and once again we thank you for coming for and making this function a big success. After a heavy speakers, you are not going to see a small speakers. Every speaker is a giant speaker. They are going to bombard you with a lot of information. After all this information, your delicious dinner has been waiting for you. Please enjoy both the meeting and the dinner thereon. Thank you for the opportunity given. Thank you once again. Thank you, Ayya. We have very special guests who have taken special efforts to be here with us today. I request my grandmothers, Mrs. Unnamale and Mrs. Abhirami Arunachalam, to honor Mrs. Bharati Bhaskar. I request my grandfather, Mr. Arunachalam, to honor Mr. Raghavendra Subramanian. Yeah.
I request my grandfather, Mr. Vellayan, to honor Mr. Mahesh Ramachandran. I request my grandfather, Mr. Arunachalam, to honor Mr. Chandra Mohan, business head of HDFC. I request my grandfather, Mr. Vellayan, to honor Mr. Suresh, cluster head, and Mr. Aravind, relationship manager of HDFC AMC. As we enter into the agenda of our event, a humble request to our audience to please silence your mobile phones. We have meticulously tried to time the event minute by minute and trying to finish it on time. Still, we request you not to look at your watches and just enjoy the event as it unfolds. Now, this woman needs no introduction. I'll tell you what happens at my home. என் வீட்ல என்ன நடக்கும்னா காலையில 10 மணிக்கு she goes to the office. லஞ்சுக்கு மட்டும் வருவாங்க, லஞ்ச் முடிச்சுட்டு 6:30 வராங்க. அது வரைக்கும் அவங்க யோசிக்கிறது எல்லாமே 24/7 she thinks about only ARA. என்ன புதுசு பண்ணலாம், ஏதாவது கத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு பக்கம் வெபினார் போயிட்டு இருக்கும், ஒரு பக்கம் வந்து ஏதாவது படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நியூஸ் என்ன மார்க்கெட்ல புது ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன போயிட்டு இருக்கு, எப்படி. her main goal is only to keep her clients happy and prosperous, and that is my mom. எனக்கு வந்து பேஷன், டிட்டர்மினேஷன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யோசிச்சா I cannot think of a better person other than my mom, and I hope you guys will also agree with that. Now I call upon my mom, Mrs. Kaveri Annamalai, Director ARA Prosperity, to give a report on the ARA's journey so far and the vision next. Thank you, Aishu. I did not expect those nice words. Nice hearing it from your daughter. So, a small report on ARA. So, during the previous year, நம்ம last year ARA Wealth Fest இங்க மீட் பண்ணோம். அப்ப எங்களோட பேர் வந்து ARA Wealth. இப்போ எங்களோட பேரு ARA Prosperity. Because of SEBI norms, we have changed from wealth to prosperity. Though this is a SEBI induced change, we are very happy about it because we have grown from wealth to prosperity. Wealth is a good enough term, but prosperity is something more magnanimous. It includes all aspects of life like happiness, good health, and everything. In that where wealth is also a part. And ARA's objective has always been to take a holistic look into everything, even wealth with a holistic aspect. So with that happy note, why ARA Wealth Fest? நாங்க இது 5th edition, but still we have this question looming over us. India is a land of festivals. எவ்வளவோ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்ம கொண்டாடுறோம், பெரிய பெரிய விசேஷங்கள் கொண்டாடுறோம், சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் கொண்டாடுறோம். மதர்ஸ் டே, ஃபாதர்ஸ் டே, லேபர்ஸ் டே, ரொம்ப குட்டி குட்டி விஷயங்களும் கொண்டாடுறோம். சாக்லேட் டே, ரோஸ் டே, இப்படிலாம் கூட கொண்டாடுறோம். அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வெல்த்ங்கிறது நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச பணத்தை இன்னைக்கு நான் செலவு பண்ண மாட்டேன், என்னோட ஒரு ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போறேன்னு அதை டெஃபர் பண்ணி ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஐ எம் பிரிங்கிங் இட் இன்டு வெல்த். அப்ப அந்த நம்மளோட எஃபர்ட்ஸை கண்டிப்பா நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியே ஆகணும். So that is one reason we want to celebrate ARA Wealth Fest. And we want to tell all of you gathered here, we want to congratulate you. You are on the right path. நீங்க பண்றது கரெக்ட்.
இந்த பார்ட்ல கரெக்டா போயிட்டே இருங்க, முடிஞ்சா இதுல இன்னும் பெட்டரா பண்ணுவோம், இதுல நாங்க உங்களுக்கு இப்படி இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணி பெட்டரா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பமும் தான் இந்த வெல்த் ஃபெஸ்ட். சோ இங்க நிறைய பேர் வந்து எங்களுடைய லாங் ஸ்டாண்டிங் கிளையன்ட்ஸ். we have a few faces who are new to us, so I'll keep it brief kind of about ARA. எங்களோட தாத்தா AR அண்ணாமலை செட்டியார் வந்து lived by the principles of திருக்குறள். அவருக்கு ஒவ்வொரு லைஃபோட ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டும் திருக்குறள் பேஸ்டா இருக்கும். சோ திருக்குறள்ல எங்களோட ARAலயும் எங்களோட பேஸ் திருக்குறள் வந்து இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு. சோ ஒருத்தர் முதல்ல பொருள் நல்லா சேர்க்கணும், சேர்க்கிறத பெருக்கணும், பெருக்கிறத காப்பாத்தணும், காப்பாத்துறத அவங்க என்ன விஷயத்துக்கு நினைக்கிறாங்களோ தனக்கும் சரி சமுதாயத்துக்கும் சரி சந்தோஷமா அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் சைக்கிள். சோ நீங்க இப்ப ஏஆரோடைய பாத்தீங்கன்னா we believe on this 360-degree complete holistic wealth management. So where we advise our clients on how to accumulate wealth first, then make it grow, then preserve it and make it accessible. இப்ப நிறைய பேர்ட்ட பாத்தீங்கன்னா வெல்த் நிறைய இருக்கு, ஆனா எப்ப நமக்கு தேவையோ அதை எடுக்கிற மாதிரி இடத்துல இல்ல. அப்ப அந்த வெல்த்துக்கு என்ன யூஸ்? So keep wealth accessible and then transfer wealth to the next generation. உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ எந்த மாதிரி விருப்பமோ அத legacy planning னு சொல்லுவாங்க. Transfer it to the next generation. இதுதான் complete 360-degree wealth management. And in ARA, this is the practice that we take it to our clients. So we have an approach called a core portfolio and a satellite portfolio. Technically, we manage our portfolios in this approach. People who manage their portfolios with us know how it is being done. I will not go into the technicalities of this. Currently, we have about 1,300 clients. We serve over 400 families over 3 generations. ARA ஆரம்பிச்சு almost 80 years ஆயிடுச்சு. But for the last 7-8 years, from a stockbroking firm, we have completely transferred to a complete end-to-end wealth management firm, meaning one-stop shop for all your financial needs. உங்களுக்கு financial related எந்த ஒரு நீடா இருந்தாலும் ஒரு இடத்துக்கு வந்தா போதும், you will get it all sorted out. Currently, our happy clients include lists of doctors, professionals, senior citizens, happy housewives, salaried people, young entrepreneurs, NRIs, small and medium term businesses. We have a lot of marine engineers who have joined us. So lot of youngsters and old people are part of our ARA's happy clients. So we empower our clients to know what they are investing. எதுக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கங்கிறதுக்கு முழு டீடைல் அவங்களுக்கு தெரியணும்ங்கறத நாங்க எதிர்பார்ப்போம். We live and die by asset allocation. The very reason நாங்க ஒரு ஸ்டாக் broking firmல இருந்து எதுக்காக வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் firm மாறணும், அதுக்கு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஏன் மாறணும்னா, இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சு எந்த asset class உயர்ந்தது அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்தணும்னா கோல்டு பெஸ்டா, டெட் பெஸ்டா, ரியல் எஸ்டேட் பெஸ்டா, ஈக்விட்டி பெஸ்டா அப்படின்னா எது ஜெயிக்க போறதுங்கிறதெல்லாம் அந்த காலம்ல மாறி போச்சு. There's not going to be a clear winner because in every seasons and phases different asset classes win. Today the clear winner will be asset allocation. You have to have a portfolio where your eggs are distributed, but they must be distributed in the correct proportion in alignment with your goals. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி distribution work out ஆகாது. So in ARA we live by the principle of asset allocation, saying that you need all kinds of assets in the right proportion, and we will help you monitor every asset allocation in your portfolio. So that is one of our specialty. So what நீங்க ARA குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன services கிடைக்கும்? First and foremost what you will get is bringing order to investments. இப்போ நீங்க வந்து எவ்வளவு பேர் இந்த கான்செப்ட் கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல. there's a picture showing that concept of entropy அப்படின்னு சொல்வாங்க. ஒரு few weeks back வந்து மிஸ்டர் தீரேந்திர குமார் இத பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் வேல்யூ பிளஸ்ல எழுதி இருந்தாரு. by nature விட்டீங்கன்னா things move towards disorder. ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள ஒரு மாலிக்யூல்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு எந்த ஒரு விஷயமாவும் இருக்கட்டும், ரேண்டமா சாதாரணமா ஒரு கோஆர்டினேட்டடா பண்ணலனா அது எங்க மூவ் ஆகும்னா chaos, confusion towards தான் நேச்சுரலாவே மூவ் ஆகும். டிசிப்ளினை நோக்கி தானா மூவ் ஆகாது. ஒன்ல வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ட்னஸ் இருக்கணும், ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியோட எஃபர்ட் தேவை. இப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து
தேவையான விஷயங்களை விட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்ல தேவையாகாத விஷயங்கள் தான் நிறைய நடக்குது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஏறுது, கரன்சி அப்ரிஷியேட் டிப்ரிஷியேட் ஆகுது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஏறி இறங்கிட்டு இருக்குது. சோ வார்ஸ் திடீர்னு வருது, ஸ்கேம்ஸ் வருது, ஸ்கேண்டல்ஸ் வருது. சோ நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த என்ட்ராஃபி டுவர்ட்ஸ் டிஸார்டர் தான் தானா போயிட்டு இருக்கு. சோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஒரு எஃபர்ட் போட்டு அத ஒரு ஆர்டருக்குள்ள ஒரு மானிட்டர் பண்ணி கொண்டுறலனா தானா நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ நல்லா பண்ணணுங்கிற probability is very, very less. So that is where ARA comes into place and helps you maintain your portfolio with a monitored and a structured approach. Here, see, now we are at the peak of markets. Last 2-3 days, neenga paathirupinga, we are all times high. So the common question we come and get in our office from our clients, we are in all time high, shall we exit, wait to enter at the bottom. So people are more worried on where the market is heading. We at once correct them and say it's not important where the market is heading, it is more important to know where we are heading. நம்ம லைஃப்ல எங்க ஹெட் பண்றோம், நம்மளோட கோல்ஸ் எந்த ஏரியால வருது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணுமே ஒழிய இப்ப மார்க்கெட் ஏறுது இறங்குதுங்க. நீங்க லாஸ்ட் ஃபியூ பெரிய ஸ்கேண்டல்ஸ் பாருங்க, எந்த ஸ்கேண்டல்ல மார்க்கெட் ஹஸ் நாட் ஓவர்கம். From the big financial crisis to the dot-com crisis to the COVID to the Harshad Mehta scandals or whatever scandals, எல்லாத்தையுமே the market has observed and moved on. So it will. So the best way to see is to see where we are heading and how can we align our needs, our goals to where the markets are heading. And we clearly guide our clients towards that. So when you see the services that we will get, you will get all the services, any goals you have, you want to make a financial plan. So today we are giving out some financial planning coupons. If you are interested to try your hands in making an end-to-end financial plan, please do approach one of our staff and they will give you a one-time free coupon to get the same. So from last WealthFest to this WealthFest, 1 year back we had our WealthFest and now again we are in WealthFest. So what have we moved from our last WealthFest to now? We have become more seasoned. We've pruned investment avenues that do not work to us. நாங்களும் தப்பு பண்ணுவோம், பண்ற தப்ப கரெக்ட்னு திருத்திக்கிட்டு அதை விட்டு வெளியிலயும் வந்திருக்கோம். We've become more matured in handling the markets and in handling people who want to take risky investments. And today we can happily say people who are handling their trading accounts with us have much lesser losses than where they used to have elsewhere. So we take great pride not only in maximizing return but in reducing risk for our clients, which is a very, very challenging task. We have restructured lot of portfolios. We have consolidated investments for so many professionals. Haywire anganga irukra investments consolidate பண்ணி ஒரு இடத்துல கொண்டு வேண்டாததை trim பண்ணி அதை பெட்டரா work பண்ண வச்சு இது மாதிரி we have made investments work better for our clients. We have guided more than 75 youngsters who have joined their first job into making savings and investments as their first habit and started building towards their goals right now. And we are very proud of that. It's a pleasure working with youngsters. We are working with 8 families who have big EMIs and we have given them a debt restructuring plan where they can reduce their EMIs and get out of their loans at least 5-6 years, saving 25 to 30 lakhs in interest. We are working on with them. So we are helping couple of clients to make dollar denominated investments. They have their students going abroad to study in the next 5-10 years. So we are making them make investments in dollar denominated terms so that the currency fluctuation kala romba kavalapada vena. So these are the kinds of different solutions that we are giving for our clients. So here, all of you are here. I have 2 advice. If you are an existing client, please do keep in touch with us. Keep meeting us at least once in a quarter. There are a lot of initiatives we have, lot of things we can do to make your portfolios better. So anything you want to do, from an insurance or to a unlisted share to doing a PMS AIF or a private equity, we have all, from the simplest of investments to the most complex, we have added in our baskets. So just have a word with us, keep talking with us, and we will be in track. And for the new clients who are here, today we can only give you an overview of who we are.
please do fix an appointment and meet with us. We can start with a review of your portfolio or do a financial plan. That will be the best way to start, and you'll be so happy you did it. So that is the report I wanted to give about ARA. இப்போ எல்லாருமே இந்த சில்கி ஆரால வந்து இந்த rescue பண்ணாங்க people. I think India did a brilliant job. Can we give a big round of applause for India? Actually India literally moved the mountain to save those 41 people. But அதுல இருந்து நான் இப்ப என் brain எப்படி டியூன் ஆயிடுச்சுன்னா எதுல இருந்துமே ஒரு financial lesson என்ன அப்படின்னு பார்க்கணுங்கிற மாதிரி டியூன் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அதுல ரொம்ப தோணுச்சு. அதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹைடெக் மெஷின்ஸ் வந்தது, எல்லா நாட்டுல இருந்தும் ஹைடெக் பீப்புள் வந்தாங்க, கடைசியில ராட் ஹோல் மைனர்ஸ்னு சாதாரண பீப்புளும் வந்தாங்க. அந்த அணில் மாதிரி வந்து அந்த பாலத்துல ஃபில் பண்ணாங்க. எல்லாரோட எஃபர்ட்டும் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த மக்களை காப்பாத்தி வெளியில கொண்டு வர. சோ அது மாதிரி தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்ட்லயும் நமக்கு டெக்னாலஜி தேவை, பிசிக்கல் சப்போர்ட் கண்டிப்பா தேவை. இன்னைக்கு டூ இட் யுவர் செல்ஃப் எல்லாரும் கொண்டு போய் கூகுள்ல போடுறாங்க, ஒரு கூகுள்ல மட்டும் கேக்குறாங்க. யூ நீட் டெக்னாலஜி, but at the same time you need physical, your hard earned money ங்க, கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சத போய் இன்வெஸ்ட் பண்றோம். அது கரெக்ட்டா பார்த்து பண்ணணும். and அடுத்தவங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கிறது நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்காது, நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்காங்கறதையும் செக் பண்ணணும். so don't hesitate to take professional help as a team. I think if India can move a mountain, we can move every dream that you have and make it come true. Always stay associated with us. You have trusted us for the past 80 years. Do keep your trust with us. And thank you so much. Thank you, Amma. That was an interesting report. Lots of insights on what ARA is doing and aspiring to do. So we are moving to the first speaker of the day. A big thanks to HDFC. I think all of us here should give a very, very big applause. அப்படி அதர் அப்ளாஸ் கொடுக்கணும். செகண்ட் இயர் இன் a row they are supporting us. No questions asked. Actually I'll tell you, எந்த கேள்வியுமே அவங்க கேட்கறது இல்ல. They have a confidence that we will do a good show and a fruitfully useful show. Thank you so much to the management, sir, and HCFC. You take away half the burden from us in just agreeing to do this with us. So today we have Mr. Raghava Subramanian, Regional Business Head Tamil Nadu, HDFC AMC with us. அவரோட profile read பண்றேன் பாருங்களேன். He's been through different banks and branches and the varied experience that he has built into him, yet he looks so calm and composed. It's really amazing. He is the comprehensive financial services professional with around 20 years of rich experience across corporate banking, private banking, life and general insurance, risk management and asset management. He started his career in wholesale banking with ABN AMRO Bank, later became a private banker with HDFC Bank and has a holistic rich banking experience. Adukapprama he joined Reliance Mutual Fund for setting up of the corporate business in Tamil Nadu and was elevated as regional head for Kerala region. He had also worked as regional business head for Tamil Nadu and Kerala with Aditya Birla. At present, he is the regional business head for Tamil Nadu with HDFC Asset Management. He is a strategist and அவரோட expertise என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா decoding global and Indian macro trends. So I'm sure with this expertise of his, he's going to give us some valuable info. நம்ம நிறைய பேர் வந்து wealth creation பத்தி நிறைய கேட்டிருக்கோம். இது நம்ம பிராக்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நடைமுறையில நமக்கு என்ன பாக்குறீங்களா, நிறைய சேலஞ்சஸ் வருது. ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸா இத வந்து ஃபோக்கஸ்டா பண்ண முடியல. So today he is going to talk about the sustainable way of wealth creation, how we take it forward. Happy to hear from you, sir. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Okay, first, it is very easy to stand and speak. Okay, அதுவும் எஸ்பெஷலி பாரதி பாஸ்கர் மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர் வச்சுட்டு நான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேச போகிறேன்னா நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு தெரியும், ஐ திங்க் யூ வில் ஆல் கெட் வெரி அப்செட். ஸோ அதனால்
மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் a very tough subject. It is not so. It is common sense. ஸோ அதனால ஐ வில் ட்ரை அண்ட் கீப் இட் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா இட் இஸ் இங்க வந்து கடல் அலை மாதிரி எல்லாம் யூ ஆல் கேதர்ட். பிகஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இதுல மல்டிபிள் பீப்புள் வில் ஹேவ் மல்டிபிள் எக்ஸ்பர்டீஸ். ஸோ இதுல எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எங்கேருந்து முடிக்கணும்ன்றதான் பெரிய சேலஞ்ச் ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர். ஸோ ஐ வில் ஸ்டார்ட் இட் வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ திங்க் காவேரி மேடம் வந்து ஒரு 3 தடவை சொல்லிட்டாங்க நீங்க கரெக்டா ஆரம்பிக்கணும் கரெக்டா முடிக்கணும் அப்படின்னு. So she told me that I have 20 minutes. 20 minutesல மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல மேக்ரோ மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். So 20 minutesல whatever is best possible I will try and cover it. If I'm going little fast, நான் ஃபாஸ்டா போறேன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா you can ask me to stop and last 5 minutes we will have it for Q&A. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will be around. ஏதாவது specific questions இருந்தா I will address it one on one because of paucity of time. So Tamil with English mix is okay? Anyone who don't understand Tamil here? இது கேட்கவே கூடாது தமிழ்நாட்டில், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம நிலைமை. So am I audible at the back? கேக்குதா? தேங்க்ஸ். ஸோ 2 விஷயம் தான். இதை வந்து இன்டராக்டிவ் வச்சா உங்களுக்கு நல்லது. ஏன்னா நான் பேச போறது வந்து இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் அறிவியலோ ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து என்ன பேச விட்டீங்கன்னா 5 நிமிஷத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் தூங்கிடுவீங்க. நான் ஜம்முன்னு தாலாட்டு பாடி எல்லாரையும் தூங்க வச்சிருவேன். So we will keep it interactive. I will ask some basic questions so that we will all நம்ம எல்லாரும் எப்படி சின்ன வயசுல எப்படி கத்துக்கிட்டோம், எல்லாரும் பாட்டி கதை சொல்லி தானே கத்துக்கிட்டோம். இதை வந்து நான் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி I will take it. ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா you can stop me then and there. So good to go. So முதல்ல எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் கிரிக்கெட் பாப்பீங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏன் போடியம் யூஸ் பண்ணலன்னா போடியம்ல இருந்து பேசினா உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்க மாதிரி இருந்தது. திஸ் இஸ் மச் கன்வீனியன்ட். இது ரொம்ப கேஷுவலா இருக்கு. So that I will also be one among you. ஏன்னா இல்லைன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் குட் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாரும் கிரிக்கெட் பார்க்குறீங்களா? ஸோ முதல்ல ஐ திங்க் ஐ சி லாட் ஆஃப் வைஸ் எல்டர்லி பீப்புள். ஞாபகம் இருக்கா சார்? முதல்லலாம் we used to look at டெஸ்ட் மேட்ச். கரெக்டா? ஸோ அப்போல்லாம் டெஸ்ட் மேட்ச் ஆக்சுவல் கிரிக்கெட்டை ரசித்தோம். அப்புறம் டைம் இல்லை. டெஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து என்ன ஆச்சு? 1 டே ஆச்சு. கரெக்டா? 1 டேலேருந்து அப்புறம் என்ன ஆச்சு? T20 வந்தது. T20லேருந்து இப்போ என்ன வந்திருக்கு? இப்போ T20 ஹைலைட்ஸ் பார்க்குற அளவுக்கு தான் நமக்கு டைம் இருக்கு. 5 மினிட்ஸ்ல மேட்சை பார்க்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே டைம் இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலாக கிரிக்கெட் அட்மையர் பண்ணுற டைம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் அ சேடஸ்ட் பார்ட். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா காவேரி மேடம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுதான் எல்லாருக்கும் 20 மினிட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி பாரதி மேடம்க்கான எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கும். ஸோ மற்ற எல்லாருக்கும் 20 மினிட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே பேசுறது எப்படின்னா தி கண்டென்ட் டசன்ட் ரீச். ஸோ ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெல்த் கிரியேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய வேலை. வாட் டு வி டூ அட் HDFC? வி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ அதனால நான் இப்போ ஃபண்ட்ஸை பற்றியோ வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியோ பேச போகிறதில்ல. ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் அபவுட் 3 திங்ஸ். அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்க கடைசியில் கொஸ்டின் கேட்பேன்டாங்க 3 கீ டேக்அவேஸ். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி நான் கடைசியாக ஒரு ஸ்லைடே வச்சிருக்கேன். அதை மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ 3 கீ டேக்அவேஸ் அதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதாவது நடுவில் யாராவது தூங்கிட்டீங்கன்னா கடைசியில் உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு சேவியர் கால். சரியா? ஸோ லெட்ஸ் ப்ரொசீட். ஃபர்ஸ்ட், எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஸோ நான் சொன்னேன்ல, இன்வெஸ்டிங், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ். அதெல்லாம் நம்மளை பயப்பட வைக்கிற விஷயம். அதெல்லாம் கிடையாது. இன்வெஸ்டிங் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள். இதில் நம்மளுடைய தாத்தாக்கள், நம்மளுடைய தாத்தாவோட தாத்தாக்கள் கூட தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பண்ணலையா? அவங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸும் MBAவும் படிச்சுட்டா பண்ணாங்க. இட் இஸ் காமன் சென்ஸ். ஆனால் அப்போக்கும் இப்போக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? சேவிங்ஸுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Anyone can tell? Difference? எனக்கு லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் இருக்கும்போது சொல்லிடுங்க. மேடம் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் டைம். ஓகே? ஏன்னா இது என்னோட பேஷன். என்ன விட்டிங்கன்னா நான் 3 ஹவர்ஸும் பேசுவேன் இது இந்த சப்ஜெக்டை. ஸோ குயிக்கா, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங்? எனிஒன்? ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா சேவிங்ஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஈல்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எலாபரேட் ரிட்டர்ன்ஸ். இன்னும் வந்து லேமேன் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா, ஒரு சராசரி குடிமகனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, குடிமகன் நான் சொல்றது சிட்டிசன், நாட் குடிமகன். சரியா? என்னன்னா முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா we used to invest into post office, bank deposits. இதெல்லாம் என்ன? சேவிங்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய முதல், உங்களுடைய கேபிட்டல் சேஃபா இருக்கும் அண்ட் உங்களுடைய வட்டி ரிட்டர்ன் இஸ் கேரண்டீட். ஸோ இதுதான் வந்து சேவிங்ஸ். ஸோ we were all happy with savings, right? India was the highest saving nation, correct? அந்த பெருமை நமக்கு மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ என்ன? இப்போ எதுக்கு அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? சேவிங்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா,
ஸோ தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ளேஷன். அப்படின்னா பணவீக்கம். அப்படின்னா என்ன? விரல் வீக்கம் மாதிரி பணவீக்கம்னா என்ன? விலைவாசி உயர்வு. கரெக்டா? நமக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ அது வந்து நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு. இதுல நிறைய பேர் வந்து ஐ கேன் சி லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் வைஸ் பீப்புள். எல்லாரும் காய்கறிலாம் வாங்க போறீங்களா வீட்டுக்கு? ஸோ எல்லாரும் வண்டி ஓட்டுறீங்களா? ஸோ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெட்ரோல் விலை என்ன, இப்போ விலை என்ன? வலிக்குதா? பர்செல்லாம் அப்படியே உள்ளே போதா? தட் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருக்கு இந்தியாவில்? எனி ரஃப் ஐடியா? இவ்வளோ பேர் சொல்லும்போது தெரியுது பாருங்க, இட் இஸ் எனிவேர் பிட்வீன் 6 to 8%. ஸோ ஆனால் ஆக்சுவல் அவ்வளோதான் இருக்கா? இல்லை. 1 kg ஆப்பிள் 1 year பேக் அண்ட் 1 kg ஆப்பிள் நவ். கோவிடுக்கு அப்புறம் விலைவாசிலாம் ஏறலையா? எவ்வளோ ஏறி இருக்கு? மோர் தென் 30%. நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறீங்கம்மா. ஆக்சுவலாக 2 மடங்கு ஆயிடுச்சு எல்லாமே. ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் 8% 9% இருக்கும்போது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ரிட்டர்னும் 7-8% இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக பணம் குரோ ஆகுதா? 100 108 ஆகுதுன்னு நினச்சி நம்ம சந்தோஷப்படலாம். ஆனால் அந்த 100 ரூபாய்க்கு நீங்கள் என்ன வாங்கலீங்களோ அதை 108 ரூபாயில் வாங்க முடியாது. அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷனுக்காக யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி லுக் அட் சம்திங் கால்ட் அஸ் இன்வெஸ்டிங். ஸோ சேவிங்ஸ் தப்பு இல்லை, சேவிங்ஸும் இருக்கணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இப்போ வேணும். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே. நான் மூவிங் ஆன் குவிக்லி. இப்போ இந்த ஜென்ரேஷனோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு தெரியுமா? இந்த கோட் அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருக்கேன். வாரன் பஃபெட் யாரு தெரியுமா? வாரன் பஃபெட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரிச்சஸ்ட் மேன். கரெக்ட். why is he rich? அவர் சொன்னது என்னன்னா, ஆக்சுவலா எங்களுடைய சீனியர் ஜென்ரேஷன், நாங்களே வந்து நாங்கெல்லாம் மில்லியனர்ஸ், எங்களுடைய சீனியர் ஜென்ரேஷனுக்கு we carry a lot of respect. ஏன் தெரியுமா? நீங்கெல்லாம் எங்க அம்மா அப்பாலாம் அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஐ திங்க் நிறைய பேர் என்னோட பேரண்ட்ஸ் ஏஜ்ல இருக்கீங்க. நீங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, ஏதாவது காசு வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு அப்படின்னு. அதுதான் வாரன் பஃபெட் பண்ணி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் மேன். ஆனால் நான் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க? யாராவது யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க, அதான் ஃபேக்ட். என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம முதல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் தான் சேவ் பண்ணுறோம். ஸ்பெண்ட் பண்ணால் எங்கே தான் சேவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது? சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒன்றுமே இல்லையா? அதனால தான் எக்ஸாக்ட்லி தேங்க்ஸ் டு பேங்க்ஸ், கிரெடிட் கார்டு, அது லாஸ்ட் டேல கவர் பண்ணுறேன். அந்த அந்த ஒரு பெயின் ஏரியா எனக்கு புரியுது சார். எல்லாருக்கும் அதே பிரச்சனை தான், அதை நான் லாஸ்ட்டில் கவர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சேவிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ சேவிங்கே பண்றது இல்லை, அட்லீஸ்ட் இன்வெஸ்டாவது பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயின். ஸோ அதனால தான் இதில் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி பேச மாட்டோம். ஐ ஒன்லி கோயிங் டு கவர் அபவுட் 3 விஷயம் தான். ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ் இல்லை இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு முன்னாடி, அடுத்த 5-10 வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்க போகுது, இதை மட்டும் தான் கவர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஐ திங்க் ARA ப்ராஸ்பெரிட்டி இஸ் தி ரைட் பர்சன் டு அட்வைஸ் யூ ஆன் தட். ஏன்னா எங்களுக்கு ஃபண்ட் மேனேஜ் பண்ண தெரியும், ஒருத்தரோட போர்ட்ஃபோலியோ எங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே. இந்த சார்ட் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்களா? இது நிறைய வாட்ஸ்அப்லாம் இட் வாஸ் வைரல். வாட் ஐவ் செட் இஸ், காவேரி மேடம் சொன்ன மாதிரி, இது ஏன் காட்டுறோம்னா ஈக்விட்டி பெஸ்ட்டு, கோல்டு பெஸ்ட்டு, டெட் பெஸ்ட்டுன்னு காட்டுறதுக்கு இல்லை. ஒரு அசெட் கிளாஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம், கோல்டு அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. ஆனால் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு எக்ஸல்ல எடுத்து நீங்கள் கோல்டில் போடும்போது என்ன ரேட், இப்போ என்ன ரேட்டு, ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஹஸ் கிவன் ஸ்லைட்லி அபவ் இன்ஃப்ளேஷன். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கோல்டு இஸ் a natural hedge for inflation அப்படின்னும். ஸோ ஈக்விட்டி மார்க்கெட் has delivered around 15%. ஸோ இந்த 15% எல்லாரும் உங்கள் ECG ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்துட்டு எத்தனை பேருக்கு இங்கே பிபிலாம் இருக்கு? எல்லாருக்கும் இருக்கா? உங்கள் பிபி ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ ஒன்று காட்டுறேன், இது என்னது, இதை பார்த்துருக்கீங்களா? இவங்க மீனா மேடம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சென்செக்ஸ், நம்மளுடைய பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸோட சின்ஸ் இன்செப்ஷன்ல இது வரைக்கும் இருந்த ஜெர்னி. நம்ம பிபி ரிப்போர்ட்டோட மோசமா இருக்கு பாருங்க. கரெக்டா? இதெல்லாம் தான் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்படின்னு. எஸ், ஈக்விட்டி இஸ் ரிஸ்கி ஆன் ஷார்ட் டேர்ம். இதுவே நீங்க இன்செப்ஷன்ல இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 100ல இன்செப்ட் ஆகுது. சென்செக்ஸும் எனக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு, வெளியே சொல்லக்கூடாது, பட் நெவர்தலெஸ் அதுவும் எனக்கு ஒரே ஏஜ் தான். அது இன்செப்ட் ஆனதுலேருந்து நானும் இருக்கேன். ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அதோட ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா 15%. ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் போடுவோமா? எத்தனை பேர் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? என்எஸ்சி பண்ணியிருக்கீங்களா? போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 8%. பர்சனல் ஃபைனான்ஸ்ல ரூல் ஆஃப் 72ன்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ நான் இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கா? நான் சிம்பிளா சொல்றேன்.
நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல காசு போடுறீங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துல அது டபுள் ஆகும் அதை கால்குலேட் பண்றது தான் ரூல் ஆஃப் 72. 72 டிவைடட் பை யுவர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களுடைய வட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8% சொல்றீங்கன்னா 72 டிவைடட் பை 8 எவ்வளவு ஆச்சு? 9 வருஷத்துல உங்க அமௌண்ட் டபுள் ஆகும். இப்போ நான் சென்செக்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 15% ஓவர் a period of 40 years and above. So 15% னா 72 divided by 15 உங்களுக்கு எத்தனை வருஷத்துல காசு டபுள் ஆகும்? எல்லாருக்கும் மொபைல் தேவைப்படுது. 4.5 to 5 years. அதனால தான் we say give 5 years time for equity markets. ஒரு cycle in equity market is 5 years. 5 years invest பண்ணீங்கன்னா the probability of losing is not there. So அது எங்க பார்க்கலாம்? இத பாருங்க. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைடுக்கு அடுத்தது இந்த 15% ரிட்டர்ன் சொல்றமே இது என்ன பேசிக்கலி? ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜார்கன்ஸ் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பார்த்தலாம் பயப்பட வேண்டாம். லாஜிக் புரிஞ்சுதுன்னா நம்ம தப்பே பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா இந்தியன்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து படிக்க சொன்னீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கோ அதை படிக்க மாட்டோம், அதில் என்ன இல்லையோ அதை கரெக்டாக கேட்போம். ஸோ அது நம்மளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் அப்படின்ற கேள்வி கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் சென்செக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அதோட அது வந்து இட் இஸ் அரௌண்ட் 7%. பணவீக்கம் நான் வந்து லாஸ்ட் 40 இயர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். காவேரி மேடம் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நடந்திருக்கு. அதில் Y2K இஷ்யூ வந்திருக்கு, கோவிட் வந்திருக்கு, சார்ஸ் வந்திருக்கு, நெபோலா வந்திருக்கு, 26/11 அட்டாக் ஆயிருக்கு, பிளாக் மண்டேஸ் ஆயிருக்கு. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட் மார்க்கெட் இஸ் delivered 15% because it is 7.5% of inflation, 7% of GDP. இதுதான் லாஜிக். ஸோ இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you will never make mistakes in capital markets. Now இது ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்லைட். இந்த ஸ்லைடை வச்சு ஐ கேன் ஸ்பீக் ஃபார் 1 hour. இது என்னன்னா சென்செக்ஸோட ரோலிங் ரிட்டர்ன். நம்ம சென்செக்ஸோட மூவ்மெண்ட்டை பார்த்தோம்ல 1980 இது வரைக்கும் சென்செக்ஸோட மூவ்மெண்ட். இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு வருஷத்துல போட்டீங்கன்னா எத்தனை தடவை நீங்க கேபிட்டல் லூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, 5 வருஷத்துல 10 வருஷத்துல அப்படின்னு. நான் சொன்னல 5 years இஸ் a cycle. 5 வருஷத்துக்கு மேல நீங்க எனி ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயோ ஸ்டாக்லயோ போட்டு ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா வித் ரைட் அட்வைஸ் the probability of you losing your capital, உங்களுடைய முதலீடு நஷ்டமாறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. இது வந்து டேட்டா. நம்ம எல்லாரும் அடல்ட்ஸ் ரைட், நம்ம 2 விதமா தான் நம்புவோம். ஒன்னு நம்ம அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்புவோம். நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. இல்லைன்னா we look at data. இதெல்லாம் டேட்டா, இட் இஸ் அவைலபிள் இன் பப்ளிக் டொமைன். நீங்களும் கூகுள்ல இப்பதான் உலகமே கையில இருக்கு, ஜஸ்ட் சர்ச் ஃபார் இட், எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? இது வரைக்கும் மார்க்கெட் எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். எனி டவுட் ஸ்டில் நவ்? யாருக்குமே டவுட் இல்லைன்னா 2 விஷயம் தான் நடக்குது. ஒன்று, நான் எக்ஸ்ட்ராடனரியா பேசுறேன், இல்லை எல்லாம் தலைக்கு மேலே போகுது. ஸோ கரெக்டாக பேசுறேன்னா நன்றி ஐயா, மிக்க நன்றி. எஸ் சார், ப்ளீஸ். Probably what I will do is I really want to show some slides on how the performance and what is the change that we have done internally. But being an investor awareness program, I'm not supposed to speak on funds. உங்களுக்கு நான் அந்த டேட்டாவை after the session I'll share it separately with you. ஏன்னா இது investor awareness programன்றதால I'm not supposed to speak about funds or about any returns. So excuse me for that. நான் உங்களுக்கு I will give you that information after the session. Exactly sir. So அதான் சொல்றேன். So I am not supposed to speak on returns. I will definitely give you the information offhand. Sorry for that. Okay, so okay, இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு 5 minutes கவர் பண்ண போறது அடுத்த 5 and 10 years. என்ன ஆயிருக்கோ அது ஹிஸ்டரி நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நான் என்டர் பண்ணா அடுத்த 5 and 10 years what can happen, நான் போட்டா எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வரும் அப்படிங்கறது தான் எல்லாரோட $1 billion கொஸ்டின். அதுக்கு உண்டான ஒரு 2-3 ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் நான் கவர் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட், எல்லாரும் மெக்கன்சி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மெக்கன்சி, வாட் இஸ் மெக்கன்சி? மெக்டொனால்ட்ஸ் இல்ல, மெக்கன்சி இட்ஸ் a world number 1 consulting firm. So மெக்கன்சியோட CEO பாப் ஸ்டர்ன்ஃபீல்ட்ஸ் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, the next century, not even a decade is 10 years, the next century is for India அப்படின்னு. So probably அதோட நம்ம சொல்லுவோம்ல proof of the pudding is in eating என்ற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. நான் top 10 cities with high GDP growth, என்ன நான் சொன்னேன், GDP is directly linked to your returns. GDP எடுத்திருக்கேன். 2021 பாருங்க, we have only Bangalore and Delhi which is featuring in that list, thanks to all the initiatives which is taken by the governments. இப்போ 2022 பாருங்க, we have Hyderabad, we have Bangalore, Delhi, Mumbai, Chennai in the list of top
10 cities in terms of GDP across the world, in terms of GDP. Okay. Now, இவர் யாரா தெரியுமா? ரிதம் தேசாய். Anyone have heard about him? Exactly. I think நிஜமாலே I think WhatsApp has done wonders. Morgan Stanley ஓட he is the Indian CEO. So அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த 5D இந்த 5D எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 5Dல உங்களுக்கு எந்த 2D பிடிச்சிருக்கோ அந்த 2D வச்சுக்கோங்க. அந்த 5D அவர் சொல்றது இதுதான் வந்து அடுத்த 15 to 20 years இந்தியாவை it will make India as the third biggest superpower in the world. So அதை குயிக்கா என்னன்றதை கவர் பண்றேன். How many more minutes? 10 minutes. Okay. 5 minutes இருக்குமோ சொல்லுங்க. Okay. So first D is demographics. So இதுதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். நான் ஒரு கதை மாதிரி தான் சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு எங்கேயா புரியலனா யூ ஸ்டாப் மீ. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டெமோகிராஃபிக்ஸ். டெமோகிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னா பாப்புலேஷனோட ஏஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபெண்டன்சி ரேஷியோ அப்படின்னுவாங்க. அதாவது 18 வயசு கீழே இருக்கவங்க 60 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 18லேருந்து 60 வயசுக்குள்ள ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இருக்காங்க, இதுதான் டிபெண்டன்சி ரேஷியோ. இந்த டெமோகிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றது இந்த 18லேருந்து 60க்குள்ள ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் டெமோகிராஃபிக்ஸ். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாரும் ஜாதகம் பார்ப்பீங்களா? ஹாரோஸ்கோப் ஜாதகம் அதில் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம மூவ் ஆகாது. அதில் இந்த ஜாதகம் பார்க்கும்போது சில டைம் சொல்லுவாங்க, சார் எல்லா கட்டமும் பொருந்தி வந்திருக்குன்னுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்தியாவோட கோல்டன் டைம் இப்போ எல்லா கட்டங்களும் இந்தியாவுக்கு பொருந்தி இருக்கு. ஸோ என்னுடைய ஒரே ரெக்வெஸ்ட், நீங்க டெட்டில் போடுங்க, ஈக்விட்டியில் போடுங்க, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுங்க, ஆனால் தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்த 10-15 இயர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா we will definitely repent for it. ஏன்னா this is going to be the அம்ருத் கால் அப்படின்றாங்கல்ல, it is nothing but the golden period of India is ahead of us. அது one of the reason is demographics. ஏன்னா நீங்க வேர்ல்டு எந்த கண்ட்ரி வேணா எடுத்துக்கோங்க, யூரோப்பா இருக்கட்டும், யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், everyone has an aging population. இந்தியாவோட பெரிய blessing, ஒரு காலத்துல population was a pain for us, correct? population தான் நம்மளுடைய பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தது. அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ நமக்கு வரமா இருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவோட ஆவரேஜ் ஏஜ் குரூப் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் 28 to 30, which means இந்த 28-30ல வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will start earning. earn பண்ணும்போது என்ன ஆகும், they will start spending. spend பண்ணும்போது என்ன ஆகும், the second D, demand will start increasing. correct? நான் தான் சொன்னேன், நம்ம தான் சேவ் பண்றது இல்லையே. சேவ் முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா சேவ் பண்ணுவோம், சேவ் பண்ணி பேங்கிங் சிஸ்டம் போயிட்டு அது மூலமா எக்கனாமிக் வரும். இப்போ ரிவர்ஸ்ல நடக்குது, we spend பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி demand will increase. demand increase ஆகும்போது என்ன ஆகும், companies will borrow, they will expand, they will increase capacity. அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், திருப்பி they need more employees. So this is how an economic cycle or an economic revival will happen. அவ்வளவுதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். எஸ்பி மாதிரி மூச்சோடாம நான் பேசி முடிச்சிட்டேன். இதுதான் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இதுல ஒன்றும் பெரிய கம்பு சூத்திரமே கிடையாது. எக்கனாமிக் கண்ட்ரி ரெண்டு விதமா குரோ ஆகும். ஒன்னு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணா குரோ ஆகும். 2003லேருந்து 8 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா the beautiful golden run of Sensex, அப்போ கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. இந்த தடவை கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கும் இருக்கு. அது இல்லாம இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு ஃபேவரபிளா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ செகண்ட் இஸ் அபவுட் டிமாண்ட். ஸோ அதாவது ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா நம்ம எதை நிறைய இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இறக்குமதி எது நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆயில். அதுக்கு அடுத்து நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம வீட்டுக்காரமாவெல்லாம் அதுதான் திட்டுறோம், நீ வந்து கோல்டா கேட்குற அப்படின்னு. கோல்டு கிடையாது. செகண்ட் ஹையஸ்ட் இம்போர்ட் வாஸ் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ். இன்னைக்கு இந்தியா ஹஸ் பிகம் அன் எக்ஸ்போர்ட்டர். ஆப்பிள், எத்தனை பேர் ஆப்பிள் ஃபோன் யூஸ் பண்றீங்க? பரவாயில்ல, அப்போ மேடம் உங்களுக்கு நிறைய வெல்த் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்பிள் ஃபோன், ஆப்பிள் 15 ஐபோன் இஸ் கெட்டிங் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் இந்தியா, இன் சென்னை யூனிட்ல. ஸோ இதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஆக்சுவலா. நவ் வி ஆர் சப்ளைங். ஒரு காலத்துல இறக்குமதி பண்ணது இப்போ நம்ம ஏற்றுமதி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்தியா யூஸ் டு பி கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் கண்ட்ரி. இப்போ இந்தியா இஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் நியூட்ரல் ஆர் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. ஸோ ரெண்டாவது டிமாண்ட். இந்த டிமாண்டுக்கு ஒரு சார்ட், இந்த சார்ட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் வில் பி த நெக்ஸ்ட் 5 and 10 year இண்டிகேஷன் ஆஃப் அவர் மார்க்கெட். அதாவது இது என்னன்னா 2000 somewhere around 5-6ல சைனா வந்து இந்த 2500 ஜிடிபி பர் கேபிட்டானா என்னன்னு தெரியுமா? சராசரி குடிமகனின் வருமானம். ஜிடிபி பர் கேபிட்டா வந்து எப்போ ஒரு கண்ட்ரி $2500 டெஸ்ட் பண்ணுதோ, இன்னைக்கு டாலர் டு ரூபி எவ்வளோ ரேட்டு? பரவாயில்ல, எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சிருக்கீங்க. இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி அரௌண்ட் 83. ஸோ 83ன்னு ஒரு ரஃபா இது போடுங்களேன். 2500 into 83 எவ்வளோ? கால்குலேட்டர். அந்த காலத்து மனுஷங்களாம் தேவை இருக்குதா? சரியா? சோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த 2500 எப்போ கிராஸ் ஆகுதோ அந்த எக்கானமி, அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கோட சேர்ந்து பீப்புளோட ஸ்பெண்டிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சைனால பாருங்க, அது வந்து ஜே ஷேப்டு ரெக்கவரி. இன்னைக்கு சைனாவோட ஜிடிபி பர் கேபிட்டா இஸ் 4.5 times ஆஃப் இந்தியா.
ஸோ விச் மீன்ஸ் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா இட் இஸ் குட் அண்ட் பேட் ஃபார் தெம். ஏன் பேட் அப்படின்னா சைனால தே கேம் வித் பாப்புலேஷன் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு தே கேம் வித் நோ கிட் பாலிசி. இன்னைக்கு சைனால யங்ஸ்டர்ஸ் கிடையாது. அண்ட் probably 10-15 years back when the GDP per capita cross ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெக்கவரி அப்போ இப்போ எல்லாருமே average age is around 40, 45, 50 and அவங்களுடைய income is 5 times of that of an Indian. So Indians are skilled, நல்லா படிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியல எவ்வளவு MBAs and எவ்வளவு engineers வராங்கன்னு. அவ்வளோ பேரும் they are skilled, they can speak English. So in fact அந்த பாப் இவர் ஸ்டர்ன்ஃபீல்ட்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 10-15 இயர்ஸ்க்கு இந்தியா வில் பி தி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கேபிட்டல் ஃபார் த என்டையர் வேர்ல்ட். இந்தியாவில இருந்து தான் பீப்புள் வில் கோ, நம்பர் 1. அண்ட் நம்பர் 2, இந்தியா மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸ், இந்த ஆத்ம நிர்பர், மேக் இன் இந்தியா, PLI எல்லாம் இது மூலமா இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பெருசாகி தே சேயிங் we will control nearly around 20-30% of global export of manufacturing goods. This is how India is going to progress. So quickly moving on. இது வந்து இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லைட். இது வந்து அந்த ஸ்லைடுக்கு லிங்க்டு ஸ்லைட். இது என்னன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ஏர்னிங்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸாக பிரிப்போம். அதாவது $5,000, $5,000 to $10,000 அப்படி இன்டூ 18 போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரஃபா தெரியும். 0 to 4.5 lakhs இன்கம் பர் ஆனம் இருக்க ஃபேமிலிஸ். இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளோ? சான்ஸே இல்லை, 140 crores. அதில் வந்து இன்ஃபேக்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபேமிலிஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா we have around 30 crore families. 30 crore ஃபேமிலியோட பிரேக்கப் இதுதான். எவ்வளோ பேர் வந்து லெஸ் தென் 4.5 lakh இன்கம் பர் ஆனம்ல இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் $5,000 to $10,000. இந்த பிரேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா வித் லாட் ஆஃப் கிட்ஸ் நவ் கெட்டிங் இன் டு ஜாப் வித் தெம் ஏர்னிங், இந்த பிரமிட் அப்படியே இன்வெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் டிமாண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி தெர் பி அ ஹியூஜ் புல் ரன் விச் வில் ஹேப்பன். ஓகே, இது அடுத்த டி. 2 டி முடிச்சிட்டோம், இது 3வது டி. இந்த டி என்னன்னா டீலெவரேஜிங். அதாவது கோவிட் எல்லாருக்கும் பெரிய பாதிப்பா இருந்தது இல்ல. எமோஷனலி இட் வாஸ் a big problem for all of us, right? But for the economy COVID was a blessing. ஏன்னா என்னாச்சு, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆரம்பிச்சது, company started saving cost and அந்த டைம்ல government has given lot of relief measures. sovereign guarantee எல்லாம் கொடுத்தாங்க மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்குலாம். அதனால and liquidity நிறைய இருந்தது because globally they were printing currency and it was coming to the entire emerging markets. இந்தியாவும் அதுல biggest beneficiary. So lot of corporates அவங்களுடைய high interest இது கடன் வாங்கியிருப்பாங்கல்ல, அது எல்லாத்தையும் they have retired. Now corporate profitability is at all time high. நான் என்ன சொன்னேன், 2 விஷயம் இருக்கணும். ஜிடிபியும் கார்ப்பரேட் இந்தியாவில் க்ரோ ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் க்ரோ ஆகும். ஸோ ஜிடிபியும் க்ரோ ஆகுது, கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட் இஸ் அட் ஆல் டைம் ஹை. ஸோ இது ஒரு விஷயம். 3வது பேங்கிங். எனி எக்கானமி க்ரோ ஆகணும்னா பேங்கிங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். Now all the non-profitable assets of the bank, thanks to the previous Raghuram Rajan's regime and all, now the NPA is at all time low. ஸோ என்பிஏ கம்மியாக இருக்கு, பேங்க் கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கு, காசு இருக்கு அண்ட் டிமாண்டும் இருக்கு. ஸோ தி என்டையர் சைக்கிள் வில் நவ் ஸ்டார்ட் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் ஆன். ஸோ இது ஒரு விஷயம். அண்ட் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம்ல, சம்மன்ஸ் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஆர் இன் ஃபினான்ஸ் ஒருத்தருடைய இழப்பு இன்னொருத்தருடைய லாபம். ஸோ சைனா ஸ்லோ டவுன் இஸ் அ பெனிஃபிட் ஃபார் ஆல் தி எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ். இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் பெனிஃபிஷியரி. ஸோ அண்ட் சைனா +1 ஏன் அவங்களுக்கு பெருசாக ரெக்கவர் ஆக முடியலன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, பட் தே டோன்ட் ஹேவ் பாப்புலேஷன் ஆர் தே டோன்ட் ஹேவ் யங்ஸ்டர்ஸ் டு புல் அப் தி எக்கானமி நவ். ஸோ அது நம்மளுடைய பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அந்த இதுவும் போட்டிருக்க பாருங்க, மேனுஃபேக்சரிங் வேஜ் போட்டிருக்கேன். நம்மளுடைய கீழே வந்து 2 கண்ட்ரி தான் இருக்கு, வியட்நாம் அண்ட் கம்போடியா. ஆல் தி அதர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் அபவ் அஸ். ஸோ இதுவும் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நமக்கு. அண்ட் கிரீன் ஷோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இந்த கிரீன் ஷோர் பிரவுன் ஷோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன? எனி இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்களா? யாராவது இருந்தாலும் கை தூக்க மாட்டீங்களே? ஓகே, என்ன கிரீன் ஷூ அண்ட் பிரவுன் ஷூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன? எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அடிடா ஷூ தான் சார் அப்படின்றீங்களா? என்ன, வாட் இஸ் இட்? அதாவது கிரீன் ஷோ அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதாவது ஏற்கனவே ஒரு பில்டிங் இருக்கு, இல்லை ஒரு மிஷினரி இருக்கு, அதை இம்ப்ரூவ் பண்றது கிடையாது. அது பிரவுன் ஷூ. கிரீன் ஷூ சம்திங் விச் இஸ் நியூ. Look at how India is garnering the green shoe project because of cheap labor and all PLI schemes of the government. Look at the 4th idu paranga. Look at China used to attract the highest FDI. FPI and FDI enna? FII என்றது foreign institutional investor. அத ரெண்டா பிரிப்பாங்க. FDI and FPI அப்படினா என்ன? Fantastic. FPI is foreign portfolio investment and foreign, I think நீங்க என்ன கிளாஸ் எடுக்கணும் போல இருக்கு. சூப்பர். So really appreciate your sense of knowledge actually.
இதுல என்ன இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா FII money வந்துட்டு போகும். FPI money will come and go based on market opportunity. FDI is for structural growth story la if they believe is when FDI money will come. Last decade la the entire benefit went to China. Last 2-3 decades was ruled by China. This next 2 decades will be ruled by us. This is the main reason for it. And in fact இன்னொரு விஷயம் probably I will cover இது வந்து FII நம்ம சொல்றோம்ல FPI investment in the calendar year and between August to November. இந்தியால பாத்தீங்கன்னா because global interest rate ஜாஸ்தியா இருக்கதால money moved out of India. இன்னைக்கு FII investment is negative in India, correct? ஆனா இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா because மொத்த குளோபலியே இப்போ இந்தியா is the only country which is giving a positive GDP growthன்றதால MSCI index இருக்கு, மார்கன் ஸ்டான்லி காம்போசிட் இண்டெக்ஸ். அந்த இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனி எமர்ஜிங் மார்க்கெட் அவங்க ஒரு $100 போடணும்னா அந்த MSCI இண்டெக்ஸ்ல இந்தியாவோட வெயிட்டேஜ் என்ன, சைனாவோட வெயிட்டேஜ் என்னன்னு பார்த்து இந்தியாவோட வெயிட்டேஜ் $10 அந்த $100ல $10 இந்தியாவுக்கு வரும். ஸோ நவ் தே ஆர் நெட் நெகட்டிவ். ஆனா MSCIல இந்தியாவோட வெயிட்டேஜ் டபுள் ஆயிடுச்சு. ஸோ விச் மீன்ஸ் sometime during February post budget and when election starts, what will happen? When money, இப்போ இந்தியால இருந்து எவ்வளவு காசு வெளியே போச்சோ that will come back as 2.5 times. And domestic இன்னைக்கு இப்போ ஏன் மார்க்கெட் கரெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது? முன்னெல்லாம் FIS டிசம்பர் வந்தாலே எல்லாருக்கும் ஜுரம் வந்துடும். இப்பெல்லாம் வந்து சைக்ளோன் வருது. முன்னெல்லாம் ஜுரம் வந்தது ஏன் FIS மார்க்கெட்ல இருந்து எடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் 10% 15% விழும். நான் அப்படிதான் விழும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸா இஸ் இட் ஹேப்பனிங்? ஏன் எல்லாத்துக்கும் கேள்வியும் நானே பதிலும் நானேன்ற மாதிரி தேங்க்ஸ் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ. உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ்னால இன்னைக்கு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மூலமா எவ்வளோ சாரி ஃபேண்டாஸ்டிக் நல்ல பேப்பர் படிக்கிறீங்க எல்லாரும். பேப்பரா வாட்ஸ்அப்பான்னு தெரியல. தேங்க்ஸ் டு டிஜிட்டல் பெனிட்ரேஷன். அதான் என்னோட லாஸ்ட் டிடி. என்னன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து SIP சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மூலமா மார்க்கெட்டுக்கு வர அமௌண்ட் இப்போ எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா? அப்ராக்சிமேட்லி upwards of 17,000 crores per month into 12 போட்டுக்கோங்க. What is the amount? Plus இது இல்லாம லம்சம் that will be another 20-25,000 crores plus NPS plus EPFO. வேண்டாங்க FIA வேணாம், நாங்களே பாத்துக்கிறோம் அப்படின்ற நிலவரத்துக்கு நம்ம இந்தியா வந்திருக்கோம்னா இட்ஸ் thanks to each one of you on the confidence that you are having on the markets. So இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா இது எல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. இதுக்கு மேல லிக்விடிட்டியும் வந்ததுன்னா திங்க் அபவுட் வாட் வில் பி த மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட். ஒன்னும் இல்ல 5 ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ல 3 ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஃபேவரபிளா இருக்கணும் போதே மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆச்சு. நான் என்னோட ஒரே ரெக்வெஸ்ட் டோன்ட் வெயிட் இன் த சைட் லைன். மார்க்கெட் கரெக்ட் ஆகும், நம்ம என்டர் பண்ணிடலாம். தயவு செஞ்சு அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஷார்ப். ஸோ என்னோட லாஸ்ட் டேக்கே வேலை அதை நான் கவர் பண்ணிடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜிங் மார்க்கெட் வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான் ஃப்ரம் 11 to nearly 17-18%. இதுதான் மந்த்லி SIP வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இல்லை 2017ல பார்த்தீங்கன்னா 3000 இருந்தது. நவ் ஐ அம் சேயிங் அபவுட் 17,000. அப்போ எவ்வளோ க்ரோ ஆயிருக்கு SIP புக்கு? ஓகே எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை கீ டேக்அவேஸ். ஃபர்ஸ்ட் டேக்அவே உங்களுக்கு ரிஸ்க் சார் இது சீட்டிங் சார். என்னாச்சு மேம் இன்னும் 5 minutes ஆயிடுச்சா? இல்ல நீங்க ரீட் கீ டேக்அவேஸ் அங்கேயே போட்டுட்டு எல்லாரையும் காப்பி பண்ணுங்கறீங்க. ஓபனா ஓகே நான் அந்த ஸ்லைட ஸ்கிப் பண்ண போறேன். நான் வாயில சொல்ல போறேன், அதனால நீங்க எடுத்துக்கோங்க. கீ டேக்அவேஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்றாரு பாருங்க ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு. எல்லாம் மியூச்சுவலி வில் grow மேம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டேக்அவே. நோ இஷ்யூஸ் டேக்அவே நோட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க, தப்பு இல்ல. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் for you to make money and create wealth, all that you need is 2 things. One discipline, ரெண்டாவது patience. இது ரெண்டு இருந்தா you will never lose money on investing. Number 1 take away. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு enough of data I gave. Number 2, India இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் whether you like it or not, India is a oasis in the desert. Oasisனா ஒரு பெரிய காணல் நீர்ன்றது இல்லாம இருக்க விஷயம், இது ஆக்சுவலா இருக்க விஷயம். சோ அதனால இந்தியா, அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்தியால இருந்து ஃபாரின்ல இருக்க ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஃபாரினர்ஸ் என்ன பண்றாங்க நம்மளுடைய யாருமே நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. they are actually coming and investing in India because the only country which is giving a 7%, 7.5% GDP growth and a market return of 15% is India. So first believe in India, we are all Indians. Number 2 take away. Number 3, Steve Jobs சொன்ன மாதிரி. Steve Jobs யாரு? Mac Apple. Okay, so Steve Jobs சொன்ன மாதிரி இது எல்லாம் இந்த பாய்ஸ் படம் பார்த்திருக்கீங்களா எல்லாரும்?
செந்தில் சொல்லுவாரு, என்ன சொல்லுவாரு அதுல? இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த். ஆனா இப்ப நான் சொல்லதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள். ஆனா இது எல்லாம் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்னா இட் வில் பி ஒன்லி அன் இன்ஃபர்மேஷன். சரியா? அது வெல்த்தா மாறாது. அண்ட் லாஸ்ட், த பெஸ்ட் டே டு ஸ்டார்ட். மார்க்கெட் இறங்கும் இறங்காது, பெஸ்ட் டே டு ஸ்டார்ட் இஸ் டுடே. இல்லன்னா அந்த டுடே வில் நெவர் கம். ஏன்னா டுமாரோ நெவர் கம்ஸ். So today and the best, and who else can advise you better than? You are in safe hands of ARA. ARA, the new entity's name is Prosperity. So with that I am done. So thank you so much for your audience. So any doubts, I think I'm running short of time, so we'll have it after this session. So thank you so much, and thanks ARA ma'am for the... Thank you so much, sir. That was lovely. I think it deserves a very big applause. எவ்வளோ டெக்னிக்கலா பேசினாலும் அந்த கடைசியா அந்த 3 கீ டேக்அவேஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக் சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸா கொண்டுட்டு அவர் சொன்னாரு, நான் இதுக்கான காரணங்களை தான் நான் வந்து அவ்வளோ டெக்னிக்கலா போட்டேன். பிகாஸ் டுடே வித் சயின்ஸ் யூ நீட் ரீசன்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். வெரி சிம்பிள் திங்ஸ் டு டூ, நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். பி டிசிப்ளின், பி பேஷண்ட். அண்ட் வெறும் கேட்டுட்டா மட்டும் போடாது, அதை பிராக்டிஸ்ல போடணும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப கடைசியா வந்தவங்களுக்காக திருப்பி சொல்றேன், உங்களோட ஃபோல்டருக்குள்ள கீ டேக்அவே ஷீட்ஸ் இருக்கு. நம்ம எப்பவும் டேக்அவேஸ் மைண்ட்ல எழுதிக்குவோம். அந்த ஷீட்ஸ் எடுங்க, உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்கு அதை எழுதுங்க. கீ டேக்அவேஸ்ல இருந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் பிரைசஸ் கண்டிப்பா காத்துட்டு இருக்கு. அதனால அந்த ஷீட் எடுங்க, யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் இன்னொன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், அதுல ஒரு லாஸ்ட் ஷீட் இருக்கு, ஃபீட்பேக் ஷீட். அந்த ஷீட்டும் ஃபில் பண்ணுங்க. கொஞ்ச நேரத்துல வந்து என் ஸ்டாஃப் அதை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் த லக்கி டிரா ஷீட். Okay, so before we move to the next speaker, we'll just have one question so that people relaxes. Or quiz question mari. I wanted to ask you. See, எல்லாரும் வந்து நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் அப்படினா என்னன்றதை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நிஃப்டி ஜூனியர் இண்டெக்ஸ்னா என்ன? We want only hands up. The mic will come and you can go there. You can answer there. நிஃப்டி ஜூனியர் இண்டெக்ஸ்னா என்ன? We have one question. Sivakumar sir, நிச்சயம் தெரியும். Anybody else? Nifty Junior Index na enna? Somebody can take the mic to him. Okay, Sivakumar sir will answer. Anybody else kai potingla? Illa. Unicorn companies, madam, are newly launched companies. Junior Index? Illa sir, it's not unicorn companies. Anybody else wants to give a try? What is Nifty Junior Index? Nifty ki போறதுக்கு அதுக்கு கரெக்டான எத்தனை நம்பர்ஸ் or some more a specific definition? Yeah, can you give it to her? Jaypriya? It's next 50. Yeah, Junior Index. So first 50 index is Nifty 50. So 51 to 100, those stocks belong to the next 50 in Junior Index. So can we have an applause for her? We'll reach you the gift shortly. Okay. So we'll move on to the agenda. So next we have, today investors want to get exposure to different type of investments. அதுல நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுல வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 10 மடங்கு ஆகுது, 100 மடங்கு ஆகுதுன்னு எல்லா பக்கமும் நம்ம ரீட் பண்றோம். ஆனா அதுக்குள்ள போய் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு பயம். ஏன் பயத்துக்கு சில காரணங்கள். நம்ம எப்படி இப்போ ஒரு HDFC வாங்கணும்னா அந்த HDFC பத்தின டீடைல் வந்து நம்ம போய் ஏகப்பட்ட இடத்துல போய் அதோட எல்லா டீடைல்ஸும் ரீட் பண்ணலாம். இட் இஸ் ஓபன். சோ நம்மளால டேட்டா பார்க்க முடியும். அதுக்கு எவ்வளவு பேர் வாங்குறாங்க எல்லா டேட்டாவும் பார்க்க முடியும். ஆனா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனினா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட டேட்டா என்ன, அவங்க என்ன மாதிரி நிலைமையில இருக்காங்க, சோ எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. சோ ஸ்டார்ட் அப்ல நான் பண்ணணும்னா எனக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும். அது கஷ்டம். அதுக்கு பயந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்ல. ஸ்டாக்ஸே நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து எப்படி ஸ்டாக்ஸ் சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. இப்ப மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னா என்ன? ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் குள்ள போடுறதுனால நமக்கு வேலை இல்லை. இப்ப ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்டிங்கும் அது மாதிரி வந்துட்டா என்ன? ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸை தூக்கி உள்ள போட்டு நான் அதுல ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி வாங்கினா எப்படி? இன்னைக்கு வந்து ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லங்க it has become very much feasible and startup investing is being accessible to retail investors. So ARA we are always on the lookout of ways to take investing to our clients, and today
In the platform, we are going to introduce this concept of startup investing through Mr. Mahesh Ramachandran. He is the founder of Tech Innovations. Tech Innovations is a platform where startup companies come to raise funds and retailers like us go to invest funds. He is one genius. Avara patti na sollana oru mani nera sollalam. The varied kind of things he does. Ovvano with fintech. இப்ப லாஸ்ட் வீக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எகனாமிக் டைம்ஸ்ல தமிழ்நாடோட ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்மோட பேனல்ல he was one of the speaker. So அவர் இன்னைக்கு நம்மளோட வந்து உட்கார்ந்திருக்காரு and I feel so bad I'm going to give him only 10 to 15 minutes to just give an intro. இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கணும்ங்கிறதுக்காக I assure you sir we'll do a separate session where we'll do full justice to this. So he is the leadership council of FinBlue, the fintech center of excellence set up by the government of India. He is the founder and chief mentor of Trusted Donations. In the Trusted Donations is one beautiful platform. எல்லா பெரிய கம்பெனிஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா CSR funds இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு போய் எங்க பண்ணணும்னு தெரியல. NGOஸ்க்கு எப்படி வந்து funds approach பண்ணணும்னு தெரியல. So they have created a beautiful platform called Trusted Donations where these two people come together and the transaction happens beautifully without the fear நம்ம பணம் எங்கயாவது மிஸ்கைட் ஆயிடுதா அப்படிங்கிற அந்த fear இல்லாம donate பண்றவங்களும் happy, வாங்குறவங்களும் happy. So he is the brain behind it. He is the partner in the Pontac Cross Border Innovation Fund based in UK. And above all, Dr. Abdul Kalam அவங்களோட work பண்ணி inspire ஆகி he founded Commonwealth Inclusive Growth Services Tech. Today he has taken banking to the villages, nook and corner of the villages, where 30,000 villages he is servicing over 7 million customers across 20 plus states through fintech platforms. Amazing work that he's been doing. He is an avid mentor and a teacher. He hails from Tanjavur and being associated with him in the last 1 year, I've been awed on him on the various capabilities and innovative things that they do through various organizations. Sir, we are very, very happy to have you with us and we would like you to enlighten our audience on startup investing. Thank you. Mika Nandri Kaveri, that has been a very generous introduction. என்னோட 10 நிமிஷத்துல அந்த ஒரு 3 நிமிஷம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So I think I have about 7 minutes. So whatever I can actually say, the most important thing I want to talk about is actually following on from what was mentioned. I think Mr. Raghavendra actually explained about some of the concepts. I'm just going to tell you about one thing. என்ன நான் சொல்லணும்னு விரும்புறேன்னாக்க, இப்போ நமக்கு வந்து வேற விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றோம். இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை அசட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நான் வந்து வீடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நான் கொஞ்சம் கேஷாக வச்சுருக்கிறேன், அப்புறம் கொஞ்சம் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன். மோஸ்ட்லி நீங்கள் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, ஏஆர்ஐ மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இதில் இவ்வளோ இருக்குது, இதில் இவ்வளோ இருக்குது, இது சரியாக இருக்கா, என்னோட ஏஜுக்கும் என்னோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் இது கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாங்கிறத ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுங்கள். அதை ரிவ்யூ பண்ணிங்கன்னாக்க, சப்போஸிங் நீங்கள் வந்து எல்லாமே நிலத்துலையும் வீடுலேயும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்க, சில சமயம் உங்களுக்கு வந்து அவசரமாக அந்த பணத்தை எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கஷ்டமாக போயிடும். சில சமயம் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வச்சிங்கன்னா அதில் ரிட்டர்ன் நிறையா வராது. ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஜாப் ஆஃப் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேர் யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் லைக் ARA டு டூ இட் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது பார்க்குறோம். ஒன்று இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது வந்து விலைவாசி உயர்வு. ஸோ நம்ம ஒரு பணம் போடுறோம் அப்படின்னாக்க அது வந்து விலைவாசி உயர்வோட அதிகமாக எவ்வளோ கொடுக்குதோ அதுதான் நிஜ ரிட்டர்ன் இல்லையா. நான் வந்து விலைவாசி உயர்வு 7% இருக்கு, நான் போட்ட டெபாசிட்லேருந்து எனக்கு 4% வருதுன்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து ரிட்டர்ன் இல்லை, அது வந்து -3. ஸோ நமக்கு வந்து எதில் போட்டால் எப்படி வருங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதை நான் உடனே விற்கணும்னு நினச்சா என்னால் விற்க முடியுமா, அது உடனே கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதையும் யோசிக்கணும். சில பகுதியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை அது மாதிரி பண்ணி வைக்கணும். அது பேர் தான் லிக்விடிட்டி. ஸோ வேணுங்கும் போது எடுக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
அதே மாதிரி நீங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு சிறிய அளவான முதலீடு பண்ண முடியுமா, இல்லைன்னா எல்லாமே கோடிக்கணக்கில் தான் பண்ண முடியுமா? ஒரு வீடு வாங்கணும்னா நீங்க வந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டு வீடு வாங்க முடியாது, கோடிக்கணக்கில் தான் வாங்க வேண்டியிருக்கு இன்னைக்கு. அதனால எல்லா விதமான சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கும்போது எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படிப்பட்ட வகையை சார்ந்ததுங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன யோசிச்சோம் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க என்னது ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது. ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து உபர், ஓலா எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த உபருங்கிறது என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவோ இல்லை ஒரு டாக்ஸியோ கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணி வேற விதமாக ஃபோன் பண்ணி பண்றதுக்கு பதிலாக இதை வேற விதமாக பண்ண வச்சாங்க. ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ஐடியா. இந்த ஐடியா வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பெரிய லெவலில் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ நீங்க வந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோன்லாம் இருக்கு. இந்த ஜொமேட்டோ என்ன பண்ணாங்க, ஒரு சாப்பாடு வேணும்னாக்க ஒரு ஹோட்டல்ல நம்ம வந்து அந்த ஆப் மூலமா ஆர்டர் பண்ணோம்னா அது வருது வீட்டுக்கு. இப்போ இன்னைக்கு வந்து என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல வருஷமா 20-30 வருஷமா இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து 10,000 கோடி சைஸ்க்கு வந்திருக்கு அதோட வேல்யூவேஷன் அப்படின்னாலே பெரிய விஷயம். ஆனா இந்த ஜொமேட்டோவை வந்து இன்னைக்கு வந்து அது 1,04,000 கோடி ரூபாய் ஒர்த்துன்னு சொல்றாங்க. இது எப்படி, இது சாத்தியமா, இது நிஜமா பொய்யா, இது வந்து எப்படி இதை எவாலுவேட் பண்றது, எப்போ அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்க வந்து லிஸ்டிங் ஆயிட்டாங்க. இப்போ லிஸ்டிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ ரிட்டர்ன் வராது. ஸோ இப்போ எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றோம், ரொம்ப முன்னாடியே பண்றோம். ஆனா இதை பண்றதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில் வேணும். ஏன்னா ஒரே ஒரு கம்பெனியில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அது பெருசாகவும் வரலாம், சுத்தமாகவும் போயிடலாம். ஸோ அதனால ஒரே ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பத்தாது. ஒரு 20 ஸ்டார்ட் அப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஒரு 3 ஸ்டார்ட் அப் வந்து பல மடங்கா பெருசா வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு 3 ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு 20% 25% ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். மொத்தம் 6 ஆச்சா, மிச்ச 14 ஸ்டார்ட் அப்பும் ரைட் ஆஃப் போயிடும். அப்ப இது எதுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா, அந்த 3 ஸ்டார்ட் அப் ரொம்ப பெருசா வந்திருக்கு இல்லையா, அது வந்து 7 மடங்கு ஆகும் உங்க பணம். அப்பனா என்ன, 700 மடங்கு, 700% வருது இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். ஆக மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் வந்து இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க இண்டெக்ஸ் பேஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பல வருஷமா பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ், அதாவது ஈக்விட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது 13.6% அதிகமா கொடுத்துருக்கு. பட் ஆனா இது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் when it is done through professional. இண்டிவிஜுவலா யாரும் போய் ஸ்டார்ட் அப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து சரியாகவும் வரும், சரியா வராம போகும். அதுக்கு தான் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேஷன். ஸோ ஐ வில் நாட் டேக் டூ மச் ஆஃப் டைம், பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி தட் ஹஸ் ஆக்சுவலி பீன் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் வெரி ஹை. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல நான் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க நீங்க வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கும். அது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு, அவங்களுக்கு எவ்வளவு பண்ண வரும், யார் நடத்துறாங்கன்றது. இப்ப சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு, ஒரு டீஸ் வச்சு, ஸோ ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சது இல்லையா? அது மாதிரி நான் வந்து டீ வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றேன். 5T. ஃபர்ஸ்ட் டி வந்து தாட். தாட்ங்கிறது என்னன்னாக்க, யூ ஹாவ் டு நவ் லுக் அட், வாவ் இந்த ஐடியா சூப்பரா இருக்கு, நான் எனக்கு தோணாம போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஐடியா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து இந்த பிசினஸ்ல போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. செகண்ட் டி வந்து டீம். ஸோ இந்த டீம்ல வந்து இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சவங்க, இந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்க இதெல்லாம் இருக்காங்களா, அந்த ஆட்கள்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க எவ்வளவு நாளா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். மூணாவது டி வந்து டெக்னாலஜி. இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி இல்லாம எந்த பிசினஸும் இல்லை. அதனால we need to make sure that technology is also one of the elements in that business. நாலாவது வந்து ட்ராக்ஷன். ட்ராக்ஷன்ங்கிறது வந்து இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா டேர்ன் ஓவர்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிசினஸ்ல பணம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஏதாவது பணம் கஸ்டமர்கிட்டேருந்து பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறத பார்க்கணும். ஐடியாவை மட்டும் வச்சு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஸோ அதனால தான் வந்து ட்ராக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கு, எப்படி க்ரோ ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ அஞ்சாவது வந்து டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட். டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட்னா என்னன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவுக்கு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. ஸோ ஒரு பெரிய ஐடியாவை எடுத்து பண்றது தான் நல்ல பிசினஸ். நான் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பிசினஸ் பண்றேன், நான் ஒரு வீணை பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன்னா மேபி 200 வீணை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். பட் இதே வந்து ஒரு உபர், ஓலா மாதிரி பிசினஸ் பண்ணும்போது அந்த சைஸ் ஆஃப் த பிசினஸ் வந்து
பல லட்சம் கோடி அளவுக்கு பெருசா இருக்கு. அதனால இந்த 5T என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தாட், டீம், டெக்னாலஜி, ட்ராக்ஷன், டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட். இது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். எங்களுக்கு வந்து செபின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அவங்க எங்களை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. நாங்க சரியா இன்வெஸ்ட் பண்றோமா, இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது சரியான கேள்விகளை கேட்கிறோமா, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன் நிறைய வரும், ஆனா ரிஸ்க்கும் அதிகமா இருக்கு. அதனால ARA மாதிரி ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன்ட்ட உங்களோட கரண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ நீங்க எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு காமிங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது சரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தா அவங்க உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் பர்டிகுலரா இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நல்ல விஷயமாவும் பண்ண முடியும். பட் நீங்க தனியா இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ஒரு நல்ல நிபுணரை கேட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். ஸோ உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து சரியா இருக்கான்னு பார்க்கணும். தங்கத்துல மட்டும் இருக்கா, இல்லைன்னாக்க நிலத்துல மட்டும் இருக்கா, இல்லை எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கா, அந்த சரியான சதவீதத்தில் இருக்காங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும். அடுத்தது வந்து ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலை இன்வெஸ்ட் பண்றது. அதனால உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், ஆனா ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்க. அந்த ஹெல்ப் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா சரியா இருக்கும். நன்றி. சார் நான் ஷார்ட்டா வச்சுக்கோங்கன்னு நீங்க செம ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா வச்சுக்கிட்டீங்க சார். You kept it extremely short and crisp. Anyway, that was very valuable. So startup-ங்கிறது ஒரு தனி கடல், அது ஒரு உலகம். பட் இன்னைக்கு நிறைய ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம மார்க்கெட்லயுமே ரிஸ்க் இருக்கு, வாலட்டாலிட்டி இருக்கு. So அந்த ரிஸ்க்ல இந்த ரிஸ்க்கும் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோல சேரலாமானா we have to answer a few questions to know if we are fit to enter into that arena. So do be in touch with us. We have a lot of exciting investment opportunities. எதுக்குமே இந்த ஒரு 2-3 மணி நேரம் வந்து ஒரு ப்ரிவியூ மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். இன்டெப்த் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது நமக்கு ஒத்து வருமாங்கிறது we need some more elaborate talking to be done. And whenever you're free, please fix. Our details are all around you. You can fix up to meet up and we can have an individual one-on-one conversation that will be tailor-made only to your needs. So thank you so much, sir. So can we have a big round of applause for Mahesh, sir? தமிழ்நாடு ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ல 3 hours பேசிட்டு ஒரு கிரக்ஸ்ல நம்ம கிட்ட ஒரு 10 minutesல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெசேஜ் சொல்லிருக்காங்க. எல்லாமே டேக் அவே ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா? சரி, கொஞ்ச நேரத்துல we'll just check whose takeaway sheets is the most informative. So now we are coming to the next part of the agenda. So இந்த part of the agenda வந்து நாங்க ஒரு விளையாட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம். அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு வந்து பேர் பாரி வள்ளல். அவர் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு சர்வ் பண்ணுங்கிறது வந்து அவருடைய டெய்லி ரொட்டீனாவே வச்சிருந்தாரு. சோ அவரோட கின்ஷிப்ல வர நாங்க அந்த ரொட்டீனை வந்து மாத்த முடியாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சோம், எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. Now this has become the very exciting part of entire WEALTHFEST. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்வைட்ல ஒரு ஸ்பெஷல் event to take place to bring to limelight. கவனிச்சீங்களா இல்லையா? இன்வைட்ல எல்லாம் டீச்சர் அம்மா மாதிரியா அந்த பாட்டுக்கு தான் வரும். But this has become the most favorite to our heart. So we are going to introduce one. நம்மளால எல்லாம் செய்ய முடியாத ஒர்க்கை செஞ்ச ஒரு மனுஷரை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுமா, நான் பண்ணுமா, என் பொண்ணு பண்ணுமான்னு எங்க 2 பேருக்குள்ள ஒரு பெரிய சண்டையே வந்துச்சு. சோ இந்த சண்டையில நான் அதை விட்டு கொடுத்துட்டு என் பொண்ணு நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன்னா, so over to her. Coming to my favorite part of the event, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருந்தா நான் சொல்றேன், இது போர் அடிக்காது. ஸோ அதனால மூவிங் ஃபார்வர்ட். நாம இப்போ ஒரு யார்கிட்டயாவது போய் கேட்டா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டா ஒரு காமன் பதில், நான் ஒரு டாக்டர், நான் ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கேன், இல்ல நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஒர்க் பண்றேன், நான் ஒரு லாயர், ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், இந்த ரிப்ளைஸ் தான் வரும். பட் நீங்க அந்த பர்சன் கிட்ட போய் கேளுங்களேன், நீங்க என்ன வாட் இஸ் யுவர் ஜாப், நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேளுங்க. ஹில் சே நான் எந்தெந்த வில்லேஜஸ்ல எந்தெந்த ஊர்ல வாட்டர் பிரச்சனை இருக்கு, எந்தெந்த ஊர்ல அக்ரிகல்ச்சர் பிரச்சனை இருக்கு, அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் நான் வந்து அந்த வாட்டர் பாடிஸை மீட் எடுத்து வாட்டர் வர வச்சு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் வாட்டரை நான் ரீஸ்டோர் பண்ணேன். தட் இஸ் மை ஜாப்னு அவர் பெருமையா சொல்லுவாரு.
கஜா சைக்ளோன் 2018ல இருந்து டெல்டா ரீஜனை ரொம்பவே பாதிச்ச ஒரு இது வந்து கஜா சைக்ளோன். எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் மோஸ்ட் பீப்புள் அவங்க ஊரை சொந்த ஊரை விட்டு ஸ்டேட்ஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிட்டு இருந்த போது இவர் துபாயில நல்ல ஹை பேட் ஜாப், நல்ல வெல் செட்டில், அந்த ஜாபை ஓவர் நைட்ல ரிசைன் பண்ணிட்டு தன்னோட சொந்த ஊர் தஞ்சாவூருக்கே திருப்பி வந்து ஒரே ஒரு தாட்டோட தான் திருப்பி வந்தார். எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்க என்னோட சிட்டியை என்னால எப்படி அபேண்டன் பண்ணிட்டு போக முடியும்? That one thought made him leave his well-paying job in Dubai and come back to Tanjavur and help the city. ஸோ நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோம், எல்லா இடத்துலையும் வந்து லேக்ஸ் கெனல்ஸை வந்து பில்டிங்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லை அது ஒரு டம்ப் யார்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம பிளேம்லாம் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட் மேலே போய் இதுக்கு எண்டே இல்லையா, இதை ஏன் அவங்க ஆக்கிரமிச்சு இதை வந்து ஏன் இப்படி மாத்துறாங்க, இதை அவங்க ஏன் ரிஸ்டோர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பட் இவர் ஒரு ஆளா எந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் 183 லேக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாடிஸை வந்து ரிஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை 18.3 lakhs பிளான்ட் சாப்ளிங்ஸை இது வரைக்கும் பிளான் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு? நம்மலாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து மேலோட்டமா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்துருவோம். பட் ஹீ டீப் டைவ் இன்டு த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் த ரூட் காஸ். இதெல்லாம் எதனால வருது, அந்த ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சு அவரோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பேராவூர்னி லேக்ல இந்த ப்ராப்ளமை இந்த ப்ராஜெக்டை அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார். நம்மலாம் வந்து 2 நாட்டுக்குள்ள தண்ணி பிரச்சனைல சண்டை போட்டுருக்கோம். எனக்கு தண்ணி இல்ல, எனக்கு நிறைய தண்ணி வேணும். பட் அவர் வந்து இந்த பிரச்சனையை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தார். He saw that 110 TMC water was being wasted and let into the sea. So அது ஏன் கல்லணையில இருந்து ஒரு 135 கிலோமீட்டர் ஒரு கால்வாய் வந்து இந்த இந்த ரிவருக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அங்க வர வேண்டிய தண்ணி எல்லாம் ஒரு ஏன்னா இந்த கால்வாயெல்லாம் வந்து டம்ப் யார்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இதுல வர வேண்டிய தண்ணி எல்லாம் டைரக்டா சீக்கு போய் வேஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஸோ பேராவூர்னி லேக்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. 564 acres, கையில வெறும் 20,000 rupees. எந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்ல. சுத்தி இருக்கிற அத்தனை பேரும் கவர்மெண்ட் எடுத்தாலே 5 வருஷம் பண்ணும், கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்ல. உங்களால இது தனியா எப்படி முடியும்? பட் he stood by his belief. அவர் தன்னை நம்பி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இறங்கினாரு. இப்ப 4 monthsல அந்த லேக் இஸ் filled with water, brimming waterல அந்த லேக் இப்ப நிறைஞ்சிருக்கு. and water table has increased from 350 feet to 50 feet. அத வந்து அவர் ஒத்த ஆளா, எந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டும் இல்லாம அவர் ஒத்த ஆளா நின்னு பண்ணாரு. அண்ட் இது அவர் வில்லேஜ்ல பண்ணத he took inspiration and மத்த இடத்துலயும் போய் அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சார். Today 183 lake restorations போயிட்டு இருக்கு. And one day he got a call from Indian Army. எந்த கால் அவர் prank he first thought that this call was a prank. Indian Army ல இருந்து வந்த கால் he thought it was a prank. But second time when they called back, they wanted his help to restore 3 lakes in 1000 meters. Ganges ல இருந்து 1000 meters தொலைவுல இருக்க 3 லேக் ரிஸ்டோர் பண்றதுக்காக அவர் ஹெல்ப் வேணும்ட்டு they called him. அண்ட் இது மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர், ஹரியானா, கர்நாடகா, யூபி, மகாராஷ்டிரா இந்தியால எல்லா இடத்துலயுமே எனக்கு தெரிஞ்ச 183 வாட்டர் பாடிஸை ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டார். சோ இதே மாதிரி இந்தியால பண்ணது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கென்யால கிரீன் ஆப்பிரிக்கா ஃபவுண்டேஷன்ங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவரை கூப்பிட்டு கென்யால இருக்க கிட்வில் அவங்களோட 18 லேக்கர்ஸ் லேண்டை ரீஸ்டோர் பண்ண சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ப்ராஜெக்ட் இன் கென்யா. So overall 183 water bodies, 18.3 lakh saplings. He is called the water warrior of India. And avaroda TED talk na paathe, it was also amazing. So his name is Dr. Nimal Raghavan. Sir, we kindly request you to come to the stage. ஒரு சாதாரண மனுஷர் வேஷ்டி கட்டிட்டு வருவாரு, அவர் தான் நிமல் ராகவன். நீங்க நிமல் ராகவன் கூகுள் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்கும் அவரை பத்தி. We'll see a small AV on him. எல்லாரும் இதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் கவர்ந்து பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Basically, I'm from agriculture family. During my childhood, I have seen my native people. We used to welcome Kaveri like God is entering our hometown. And we used to do pujas also. That type of changes Kaveri made to us actually. Last 3-4 years, we didn't see our Kaveri God here.
last year. I was in Dubai as a software developer. So whenever I come for vacation, if I see an agricultural land now, the next year I will see a real estate building there. People are living all these days. My hometown gave me everything, but now my place is need and everyone is living. Then who is there to take care of my place? That made me to think, and that night itself I designed. As a pilot project, we took ARA which is 564 acres. If you say water in this lakes, groundwater will get recharged. People will get water for agriculture. So water pumps will get water. Almost 2 to 3 lakh people will get benefited directly. No need to do agriculture. So we started collecting funds from public funds. Once a boy came, he gave us 6 months of saving for this lake drainage business. Even today, a married couple, after an hour of their marriage, they came to our point directly and they donated some money for us. This kind of steps are pushing us. We have put around 4 kilometers of bank and another 2 kilometers of bank. And we have created 3 islands inside this lake. We will be planting at least 25,000 saplings inside those islands. We need to clear the route from where the water comes from Kaveri. We got that for around 12 kilometers. Today is our 77th day and the work 3 days on. So finally, after clearing all these canals, 10 days before, water started coming. There is no words to explain our job. Everyone else automatically went like this and we started shooting. I forgot everything. My job, what I am seeing is the joy in the faces of other people. That's enough for me. That's making me happy. Farmers here contributed as much they can. For a day, we need Hitachi 2 JCBs, 6 tractors. So this is it. We really need help to continue our project. Our vision is big. We need help now. We see some before after pictures that he shows. 182 450 kilometers water body. அவர் வர்க் பார்த்து நான் அமேஸ் ஆயிட்டேங்க. அவர்கிட்ட இதோட 100 தடவை கேட்டிருப்பேன், சார் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு எதுலயுமே சப்போர்ட் பண்ணலையா, இல்ல ஒன்னத்துல கூட சப்போர்ட் பண்ணலையா, எப்படி சார்? அவர் இல்ல மேடம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல மேடம், எல்லாமே நாங்களா. அப்பதான் நான் உனக்கு கத்துக்கிட்டேன், நம்ம எதையும் எதிர்பார்த்தா தானேங்க அது கஷ்டம். அவர் எதிரே பார்க்கல, அவர் கட் ஃபீலிங்ல பண்ண முடியும்னு பண்ணிட்டாரு. இப்பயுமே நீங்க ஏர்போர்ட் போற வழியில பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல he has done the first stage of work. அன்னைக்கு மினிஸ்டரோட 3 months back he started ஐலண்ட்ஸ் மாதிரி கட்டி அதுல ஸ்டாம்ப்லிங்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு. இப்ப பஞ்சப்பூருக்கு ஏத்தாப்புல பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்காரு 100 acres கிட்ட. For that's what he is working. அப்பயும் திருப்பி கேட்டேன், சார் பஞ்சப்பூர்ல பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் வருதே, கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையா? இல்ல மேடம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல மேடம், நாங்களாதான் மேடம் பண்ண போறோம். அது அவர் கவலையும் படல. சோ ஹி சோ கான்பிடென்ட். முதல்ல 20,000 ரூபாயை வச்சே அவர் அவ்வளவு ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. கென்யா வரைக்கும் அவரை கூட்டிட்டு போய் கென்யாக்கு இவர் தான் காட்ஃபாதர். சோ அங்க போடுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க இந்த கென்யானே ஒரு வீடியோ இருக்கு, எல்லாமே எங்களால இங்க பிளே பண்ண முடியல, நீங்க யூடியூப்ல தேடினீங்கன்னா அந்த கென்யால பசங்க எல்லாம் அந்த தண்ணி வரதை வச்சுட்டு குதிக்குதுங்க.
So beautiful that video is also. So அங்கேயும் pilot project போட்டு கத்து கொடுத்தது இவர்தான். So இந்த young age I always used to think எனக்கும் வந்து environmental activities நிறைய பண்ணணும்னு, பட் எப்பவுமே மைண்ட்ல ஒரு பிளாக், நம்ம ஒத்தாலா என்ன பண்ணிட போறோம் எதுல இந்த பிளாக் ஒண்ணும் இல்லைங்கிறது அவர் சும்மா அத்து பிச்சு போட்டு ஒரு தட்டி எழுப்பிட்டாரு. So I thought இந்த மேடையில he has to be recognized. I think he requires a big round of applause. So ARA WEALTHFEST இந்த வருஷம் இவரோட ஆக்டிவிட்டியை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுல ஒரு அனில் மாதிரி ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறதுல நாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். Today we are doing the small initiative in association with Trichy Roundtable number 54 and Trichy Lady Circle number 33. I call upon Mr. Mahesh, Treasurer of Trichy Roundtable number 54 and Mrs. Akshaya Mahesh, Treasurer of Trichy Lady Circle number 33. We have been associated with Roundtable for a very long time and we are extremely happy to do this project with them. Roundtable is a very close association to us. YILயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. The reason we do this with this association is நல்ல விஷயம் வந்து நாலு பேர் மூலமா நிறைய இடம் போய் சேரணுங்க. இன்னைக்கு பேப்பர்ல டிமோட்டிவேட்டிங் விஷயங்கள் நிறைய போகுது, நல்ல விஷயங்கள் நிறைய போய் சேரணும். நிமல் ராகானை பத்தி பேப்பர்ல எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல. I think we should spread the good word. We'll honor him. I ask all the dignitaries to please join. Her co-founder Suchita is also here. Ma'am, if you can also join us on stage. I request my family members, Bidi Ramnan, please do join us. The more the merrier, Ramnan. Mama, Atta, Amma, please come on stage. ஒரு வார்த்தைகள் எங்க மக்களுக்காக நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க மக்கள் செய்யணும்னு? ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். ஆக்சுவலி வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. வேலையை விட்டுட்டு தான் நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக குரூப்ல டூப்னு சொல்லலாம். என்ன எதுக்கு இங்கே கூப்பிட்டாங்கன்னு வேற ஏதோ நினைச்சிட்டு தான் இருந்தேன். பட் இங்கே பேச சொல்லுவான்னு தெரியாது. என்ன பேசுறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப தங்கச்சி எல்லாருமே பேசிட்டாப்ல. சூப்பராக இருந்துச்சு. ரெண்டு விஷயம்தான். ஒன்று வந்து தண்ணி வந்து யாருக்குமே சொந்தம் கிடையாது, எல்லாருக்குமானது அது. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நிறைய விஷயம் மாற்ற முடியுங்க. ஸோ அதே நேரத்தில் எனக்கு என்ன பர்சனலாக கோல் டெஸ்டினி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபார்மர் சூசைடுங்கிற வேர்டே டிக்ஷனரியிலேருந்து தூக்கிடணும். அந்த நம்ம கேள்வியே படக்கூடாது. விவசாயங்கிறது இப்போ நிறைய எங்க படத்தை பார்த்தா டிவி பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் விவசாயத்தை காப்பாத்துறேன்னு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. விவசாயத்தை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் நம்ம. ஆக்சுவலா அதுதான். விவசாயிகள் காப்பாத்திக்கோங்க அவங்களே, அது அவங்களுக்கு பிறவிலே அது இருக்கு. அவங்களுக்கு தண்ணி மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டா போதும். ஸோ தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்குறது நிக்கணும். அது ரொம்ப பெரிய ஒரு இதா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்னோட ஏஜுக்கே ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராச்சும் அந்த வாட்டர் பாட்டில்ல தண்ணி வாங்கினாங்க அப்படின்னா, லைக் மேபி உங்க யூஎஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க போல, இவங்களுக்கு இந்த தண்ணி செட் ஆகாது போல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்.
இப்ப இங்க எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்காம இருக்கீங்கன்னு தெரியல. யாருமே இருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த சுச்சுவேஷன் மாறி இருக்கு. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராச்சும் வந்து ஒரு வைரஸ் ஒன்று வரும், உங்களை வந்து ஒரு 2 வருஷம் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சிரும், பஸ் ஓடாது, ட்ரெயின் ஓடாது, ஃபிளைட் ஓடாது அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம சிரிச்சிருப்போம். பட் என்ன நடந்துச்சு? அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு. ஸோ எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம். நம்ம எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேரா இருந்துக்கணும். எனக்கெல்லாம் எந்த பேக்ரவுண்டும் கிடையாது, எந்த சப்போர்ட்டோ பொலிட்டிக்கல் இதோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ என்னாலேயே ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே அவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க, அவ்வளோ நெட்வொர்க் இருக்கு, கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் நம்மளால மாற்ற முடியும். நன்றி எல்லாருக்கும். தட் இஸ் நிமல் ராகவன்ங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருக்காரு. எதை நினைச்சாலும் செய்யலான்னு. நானே அடிக்கடி நமக்குள்ள மென்டல் பிளாக் போட்டுக்குவேன். அட்லீஸ்ட் நம்மளால இது என்ன பண்ணிட முடியும், அது என்ன பண்ணிட முடியும்னு. நிமலை பார்த்த ஒவ்வொரு தடையும் நினைச்சுட்டா அவர் இவ்வளவு பண்றாரு, கவலையே படுறது இல்லைங்க. நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ சோ மச். நம்ம பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹி டிசர்வ்ஸ் இட். So I think we are so far on track in time. Thanks to the guests for all that. I think கொஞ்சம் கூடவே எல்லாரையும் டைம்னு சொல்லி பயமுறுத்தி வச்சிருக்கேன். So I think now இப்போ பாரதி மேம் பேசுறதுக்கும் நீங்க கேக்குறதுக்கும் நடுவுல நான் மட்டும் தான் இருக்கேன். So we'll soon get into that very interesting part for which all of us are gathered here for the most awaited session. So Mrs. Bharati Bhaskar அந்த கம்பீரமான குரல்ல, அந்த அழகான தமிழ்ல அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை பேசினா அதை கேட்கறதுல ஒரு தனி சுகம்தான் இருக்குது. நான் அவங்கள நிறைய டிபேட்ஸ்ல பார்த்திருக்கேன். பட் ஐ ஃபெல் ஃபேன் ஃபார் ஹர் இன் டூ இன்ஸ்டன்சஸ். ஒன்னு, இந்த பொன்னியின் செல்வனோட ரிலீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையை வந்து ஐ எம் ஒன் ஆஃப் தோஸ் அன்பார்ச்சுனேட் ஃபியூ ஹூ ஹவ் நாட் ரெட் பொன்னியின் செல்வன். சோ அந்த கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க அவ்வளவு அழகா கதையை சொன்னதுல இட் மேட் மீ டேக் அப் 2-3 எபிசோட்ஸ், see that story and see the greatness in it and see that movie. Ma'am fell a fan of you in that narration. And நீங்க எவ்வளவு பேர் பாக்குறீங்கன்னு தெரியல, வாரம் she writes in Times of India Tamil Nadu edition. How many of you follow it? ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு குறள்னு இன்னைக்கு கூட ஒண்ணு வந்திருந்தது. பியூட்டிஃபுல் தாட் ப்ராசஸ். ஒரு குறளை வந்து இன்னைக்கு மாடர்ன் டைம்ஸ்ல அவங்க தமிழ்ல தான் அவ்வளவு புலமை வாய்ந்தவங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கிலீஷ்லயும் அவ்வளவு அழகா அது ஒரு 2-3 ஏன்ஷியன்ட்டோ இல்ல கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸோடயோ அதை சம்பந்தப்படுத்தி அதுல இருந்து she'll derive it and end it up in that திருக்குறள். The way the thought process, I call her a thinker or a philanthropist. The way she thinks is just beautiful, and we family oda we are big followers of that திருக்குறள் write up of yours, ma'am. Awesome. நான் வந்து சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் பாரதி பாஸ்கர் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளையர் 1.5 months முன்னாடி போட்டோன்னு எல்லாரும் கேட்டாங்க, பாரதி பாஸ்கர் மேம் நல்லா பேசுவாங்க, எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ARA WEALTHFESTல வந்து இந்த தடவை பட்டிமண்டபம் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்ல, there is a very another nice side of her which I'm going to introduce today, which most of you don't know. Many people don't know this side, very professional side of her. She has been 30 years of experience with Citibank, a leader with established success in the areas of operations, control, regulatory compliance and customer service. She has been the compliance head for credit cards, grew up to be the senior vice president Citibank as head of business controls in 2010, where she played a key role in establishing internal controls. She has been the head of service quality and customer care. In 2016, she became the director, the head of consumer bank core operations. She led a team of 100 direct and 500 indirect employees. She's led a real large team. We popularly know her as television personality and ace debater, but she delivers motivational lectures for schools, colleges, organizations, for senior management. She has published 5 books, author of the weekly column in Times of India in the Tamil Nadu edition. And she is the recipient of the Tamil Nadu government's literary award, Kambar Virudu 2022. Ma'am is a public speaker. Added to that she is from the financial industry, gives me a double reason
for me to have you ma'am here as a chief guest. ஆனா நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க, ஒரு சின்ன திரையில பாக்குறவங்களையோ ஒரு பெரிய திரையில பாக்குறவங்களையோ நேர்ல பாக்குறப்போ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கதான் செய்யுது, இருக்குதா இல்லையா? we enjoy that excitement and மேமோட அந்த அழகான தமிழ்ல கேட்கறதுக்கு நாங்க எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கோம். over to you ma'am. ஒரே ஒரு சின்ன விண்ணப்பம், இந்த சமோசா கொடுக்கறத இப்ப கொடுக்க வேண்டாம். தில்லனமோகன் நம்ம படத்தை பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வேட்டு போட்ட உடனே நாதஸ்வரத்தை அவர் வாசிக்க மாட்டாரு. ஒரு கலைஞனுக்கு அது ஒரு சின்ன நெருடலா இருக்கும். நம்ம பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கோம், நம்ம பாட்டுக்கு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறோம், அவங்க சமோசா தின்னுட்டு இருந்தா அப்புறம் நம்ம கொடுக்கலன்னு வேற நம்ம கஷ்டமா இருக்கும். அதனால சமோசா கொடுக்கறத நிறுத்திடுங்க. பாதி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவங்க வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது, சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க. அப்புறம் அங்கங்க அந்த ஓரத்தில் நிக்கிறவங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்தாதான் எனக்கு பேச்சு வரும். நிர்மல் சார் வாங்க, உங்களை பத்தி தான் பேச போறேன். ஒரு அவைய ஒரு ஒருங்குபடுத்துற மாதிரி இந்த ஹால் இல்ல, நடுவில் தூண் வச்சு பிரிச்சு இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் கஷ்டம். இருந்தாலும் சமாளிக்கலாம். ஏன்னா நீங்கள்லாம் பயங்கர புத்திசாலி. என்ன கேள்வி அவர் கேட்டாலும் எல்லாரும் பதில் சொல்றீங்க. அதனால பயங்கர புத்திசாலிகளினுடைய அவை. என்ன ஒரு 40 நிமிஷம் பேச சொல்லியிருக்காங்க. பரவாயில்லையா? சமோசாவுக்கு வெயிட் பண்ணலாமா? 40 நிமிஷம் ஓகேவா? இல்ல கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறதுனாலும் முடிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் 3 டேக் அவேஸ்க்கு எனக்கு ஸ்லைடு கிடையாது. அதில் நீங்களா என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்க எழுதிக்கலாம். இந்த 2 கன்ஃபெஷனோட ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஸ்டார்ட். இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்த திருமதி காவேரி அவர்களுக்கும், ARA நிறுவனத்தை சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், வரவேற்புரை நல்கி இருக்கின்ற சார் திரு வெள்ளையன் அவர்களுக்கும், எனக்கு முன்னாலே ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் பேசிய ராகவேந்திர சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும், மகேஷ் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும், ஒரு 5 நிமிஷ பேச்சில் நம் மனதை கவர்ந்த நிர்மல் ராகவன் அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற குழந்தை ஐஸ்வர்யா அவர்களுக்கும், வந்திருக்கின்ற எல்லாருக்கும், திருச்சி வாழ் சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். அவங்க காவேரி என்ன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிட்ட போது என்னுடைய மனசுல இதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு தீர்மானமும் பதிவும் இல்லை. இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பற்றி எனக்கு பெரிய ஐடியாஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. இட்ஸ் அபவுட் மணி அப்படின்றத தாண்டி இதை பற்றி நான் ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கவும் இல்லை. இந்த உலகமே இந்த 4ல தான் சுத்திட்டு இருக்குன்றது என்னுடைய தீவிரமான நம்பிக்கைகளுள் ஒன்று. 4 விஷயத்துல தான் சுத்துது. என்ன 4 விஷயம்? காசு, பணம், துட்டு, மணி. இந்த 4ல சுத்திட்டு இருக்கிற உலகத்துல பணத்தை பற்றி என்ன பேசினாலும் சுவாரஸ்யமா தான் இருக்கும். எங்க பட்டிமன்றங்கள்லயே எங்களுக்கு கேரண்டி டாபிக்ஸ் சிலதெல்லாம் உண்டு. இது பேசுற கட்டாயம் ஜெயிக்குன்ற மாதிரி சில தலைப்புகள். அப்படிப்பட்ட தலைப்புகள் முதல் இடம் எப்போதுமே பணத்தை பற்றி ஒரு பட்டிமன்றம் இருந்தால் அந்த பட்டிமன்றம் ஜெயிக்கும். பாக்கி உறவுகள் பற்றி சமூகம் பற்றி எல்லாம் இருந்தா ஜெயிச்சாலும் ஜெயிக்கும், தோத்தாலும் தோக்கும். நீங்க டிவியில பாக்குறது எல்லாமே ஜெயிச்ச மாதிரி இருக்கேன்னா நல்லா எடிட் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதனால எல்லாமே நல்லா போகும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பணத்தை பற்றினா அந்த பட்டிமன்றமே ஜெயிக்கும் என்றால் பணம் ஜெயிப்பதற்கு என்ன தடை இருக்க போகிறது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் நான் இங்க வந்தேன். ஆனால் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி, மணி இஸ் நத்திங் டு டூ வித் எமோஷன்ஸ். உணர்வு பூர்வமாக எதை சிந்திக்கவில்லையோ அதுதான் பணம். இதுதான் நாங்க பேங்க்ல ரொம்ப அடிப்படையா கத்துக்கிற விஷயமே இதுதான். உணர்வு பூர்வமாக பார்ப்பதற்கு பணத்துல எதுவும் கிடையாதுன்றதுதான் நாங்க கத்துக்கிற முதல் விஷயம். ஆனா இந்த நிகழ்வில் என்னுடைய மனதை தொட்ட உணர்வு பூர்வமான சில விஷயங்கள் இருந்தது. அதை சொல்லிதான் நான் ஆரம்பிக்க போறேன். முதல் விஷயம், இப்பதான் ஒரு டீனேஜ்ல இருக்கிற ஒரு மகள் அம்மாவை பாராட்டுவதை இதுவரை நான் பார்த்ததே இல்லை. அதனால காவேரி மேடமும் சாரும் எந்த இன்சென்டிவும் கொடுக்காமலே அவங்க பாராட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
அப்புறம் மேடம் பேச பேச சார் எவ்வளவு சின்சியரா அங்க திரும்பி உட்காந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணார் பாத்தீங்களா. இவ்வளவு ஒரு ஒருங்கிணைப்பை நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. எங்க சார் இப்ப காணும்னு தெரியல, அங்க இருக்காரு. அவங்க என்ன பேச போறாங்கன்னு தயாரா இருக்காரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒத்திசைவு எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை. மூன்றாவது விஷயம், நிகழ்விலே பேசிய ராகவேந்திர சுப்பிரமணியன், எனக்கு தெரிந்து எனக்கு பிறகு இவ்வளவு நல்ல தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு பேங்கர்னா அவர் தான். எங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டாலே சார் தமிழ வர மாட்டேங்குது சார், கட்டாயமா பேச மாட்டேன்றாங்க. அவர் நல்ல கலை சொற்களை கூட பயன்படுத்தினார், நல்ல தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தினார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இங்கே பேசிய திரு மகேஷ் ராமச்சந்திரன் அவருடைய மேதா விலாசத்தையும் அறிவையும் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கின்ற அவருடைய பேச்சு திறமையும் தான் நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அவருடைய தகப்பனார் ஐயா திரு டி.என். ராமச்சந்திரன் சேக்கிழார் அடிப்பொடி என்ற பெயரை தனக்குத்தானே சூட்டிக் கொண்டவர். தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஆதார ஸ்ருதியாக இருந்தது அவருடைய வாழ்க்கை. எங்களை மாதிரியான இலக்கியவாதிகள் தமிழ்நாட்டில் மறக்கவே கூடாத ஒரு நபர் என்றால் அவர் திரு டி.என். ராமச்சந்திரன் அவர்தான். பாரதி ஆகட்டும், சேக்கிழார் ஆகட்டும், கம்பன் ஆகட்டும், கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் என்று சொல்லுகின்ற வெளிநாட்டு கவிஞர்களோடு நம்முடைய தமிழ் கவிஞர்களை ஒப்பீடு செய்கிற ஆராய்ச்சி பார்வையாகட்டும், அவருக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. அந்த மகா பெரிய தமிழ் அறிஞரனுடைய மகனுக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருப்பதே எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் என்பதனால் நல்ல கைதட்டலையே, சுமார கைதட்டுறீங்க. நான் தான் 30 நிமிஷத்துல சமோசா வந்துரும் சொல்லிருக்கேன்ல. அது ஒரு கொடுப்பினைங்க. ஏன்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய அறிஞர் என்று சொல்லுவதற்கு எனக்கு தனியா ஒரு மேடை வேண்டும். இந்த மேடையை நான் அதற்கு உபயோகப்படுத்த முடியாது என்பதனாலே நான் இந்த அளவோடு நிறுத்திக் கொள்கிறேன். இது எல்லாமே இந்த மேடையில் எனக்கு நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு சின்ன பையன் அழ வச்சுட்டான் சார். என்ன சின்ன பையன் தான் நினைக்கிறேன், தம்பி அல்லது என்னுடைய மகன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. நாமெல்லாம் என்னென்னவோ சாதாரணமான வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு நல்லா எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா அப்படின்னு பக்கம் பக்கமா எங்களை பத்தி லிங்க்டன்ல போட்டு வச்சிருக்கோம் சார். ஒன்னுத்துக்குமே அர்த்தம் இல்லைன்னு ஒரு சின்ன பையன் சொல்லிட்டு போயிட்டான். அந்த பையனுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியும். பையன் சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி, உங்க வயது குறைவுன்றதுனால ஒரு உரிமை எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்றேன். நெகிழ்வா இருக்கு உண்மையிலேயே. எதையுமே விட முடியல நம்மால. ஒரு வேலை, ஒரு பதவி, அதோட அசோசியேட்டடா இருக்கிற மணி, பணத்தை கூட விட்டுறலாம், பவரை விடவே முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் நாங்க பட்டிமன்றத்துல எல்லாம் ஒரு ஜோக் சொல்லுவோம், ரொம்ப காலமா சொல்லிட்டு இருக்கோம், கேட்டிருப்பீங்க. அவர் சத்யசீலன் ஐயா எல்லாம் கூட அதை சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் இறந்து எம்எல்ஏவுக்கு போனாங்களாம். யம தர்மராஜன் சேர்லயே உட்காந்து எல்லாரையும் விசாரணை பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒருத்தர் வந்தாரு, ஐயா இவர் யாரு? சித்திரகுப்தன் சொல்ற பால்காரன், நிறைய தண்ணியை கலந்தார். இவர் ஒண்ணு யம தர்மராஜன் ஏந்து போய் கை கொல்லிக்கு பரவாயில்ல, ஒண்ணு பெரிய தப்பில்ல, சொர்க்கத்துக்கு போங்க. அதுக்கு அடுத்தது இவன் திருட்டு போய சார், திருட்டிட்டான் அவன், சித்திரகுப்தன் சொல்றான். யம தர்மன் எழுந்து போய் கை கொல்லிக்கு பரவாயில்ல, எல்லாரும் செய்யறதான், கொஞ்சம் திருடுறதுனால ஒண்ணு தவறு இல்லை, நீ சொர்க்கத்துக்கு போப்பான். மூணாவது ஒருத்தர் வந்தாரு, யம தர்மராஜன் உட்கார்ந்தார். சித்திரகுப்தன் சொன்ன ஒரு அரசியல்வாதி. சரி சரி அனுப்புங்க அனுப்புங்க அனுப்புங்கன்ட்டார். சித்திரகுப்தன் கேட்டாரா, சார் பாஸ் நீங்க செய்யறது சரியில்லை, ஒரு பால்காரருக்கு எழுந்து வந்தீங்க, ஒரு திருடனு கூட எழுந்து வந்தீங்க, ஒரு அரசியல்வாதினா குறைஞ்சபட்சம் எழுந்து வந்திருக்கீங்க, எழுந்தா உட்காந்து போப்பா என் சேர்ல போய் ஆண்டா. ரொம்ப வருஷமா பட்டிமன்றத்துல நாங்க சொல்ற ஒரு நகைச்சுவை. நகைச்சுவை என்பது அரசியல்வாதிகளை மாத்திர குறை சொல்லி ஒன்னும் நாம் அடைய போவதில்லை. எல்லாருக்கும் பதவி தேவையா இருக்கு, எல்லாருக்கும் பவர் தேவையா இருக்கு. பணத்தை விட்டால் கூட பவரை விட முடியல. பவரை விடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் பணமே தேவையாக இருக்கிறது. The best thing that the money gives is not your comfort, but it's the power. அதனாலதான் விட முடியாம இருக்காங்க. அதனாலதான் ஈடி ஓயாம வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. பவர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா ஒரு
அந்த பையனுக்கு ஒரு 30 தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்தா அந்த மத தெரியுது. அவர் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டு உன்னுடைய கோல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, விவசாயிகளினுடைய தற்கொலை அப்படின்ற ஒரு சொற்பிரயோகம், சொற்றொடரே நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மறைந்து விட வேண்டும் என்பதை தன்னுடைய இலக்காக வைத்திருக்கிற ஒரு தம்பியை பார்த்த உடனே எனக்கு நான் என்னென்ன பேசணும்னு நினைச்சேனோ எல்லாமே எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. நம்மளாம் இங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோன்ற கேள்வி வருது எனக்கு. ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. அவரே ரொம்ப சின்ன வயசானவர் தான். அவரே சொல்றாரு, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட யாராவது பாட்டில்ல தண்ணி வாங்கி குடிச்சா யூஎஸ்ல இருந்து வந்திருக்காருன்னு நினைப்போன்ற. இப்ப நம்ம எல்லாரும் யூஎஸ்ல வந்திருக்கோம். யூஎஸ்க்கே போகாதவங்க கூட யூஎஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. இப்போ ஒருத்தராவது தண்ணி வாங்காம இருக்கோம்மா, ஒருத்தராவது. இப்பதான் சென்னையில இருந்து வரேன். எவ்வளவு தண்ணி கடலில் போய் கலந்தது என்பதை நாங்கள் பார்த்து விட்டு நான் திருச்சிக்கு வந்திருக்கேன். இப்போ அப்படியே நாங்களாம் மிதந்தோம். நாங்களாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது. நாங்களாம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புல இருக்கோம், சாப்பாடு இருக்கு, என்ன பவர் இல்ல, லிப்ட்ல மேல் மாடியில் இருக்கிறதுனால கீழே வரல. ஏன் திரும்ப படியேறி தண்ணி இல்லைங்க, படியேறி போன பவர் இல்ல. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக எங்களுடைய கோட்டைகளில் பத்திரமாக நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடாது. உண்மையில் சென்னையினுடைய ஏழை மக்கள் பட்ட துயரம் என்பது மிகப்பெரிய துயரம், ஆற்றோனாத துயரம். இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சுன்னா, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருச்சுன்னா, ஆதார் போயிருச்சுன்றான், படிக்கிற புத்தகம் போயிருச்சு ஒரு பாப்பாக்கு, அது உலர வைப்பதற்கு வெயில் இல்லை, கழிவு நீர் இந்த தண்ணியோடு கலந்திருக்கிறது. என்ன செஞ்சிட்டு இருந்துருவோம் நம்ம? இவ்வளவு தண்ணி அப்படியே கடல்ல கொண்டு போய் கொட்டுறோம். அது பாருங்க, கட்டாயமா மார்ச் மாசம் ஏப்ரல் மாசத்துல செய்தித்தாள்ல நீங்க படிப்பீங்க, கட்டாயம் படிப்பீங்க, சென்னையில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை. படிப்பீங்களா இல்லையா? அப்ப வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்பதை பல காரணங்களால் ரொம்ப தாமதமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு தனி நபர், வயதிலே மிக குறைந்த ஒரு இளைஞன், துபாயில வேலை செஞ்சுட்டு விட்டுட்டு இங்க வந்து all that is trying to do is desilting. அந்த வாய்க்கால்களை வந்து தூர்வாடுறாரு, அவ்வளவுதான். ஏன் சம்பரம்பாக்கம் ஏறி உடனே நிரம்பிடுறது? அவ்வளவுதான, கொள்ளளவு அதிகம் தானே இல்லைங்களா? இப்ப வழியிலே நாங்க வீடு கட்டியிருக்கோம். அது வந்து எங்க வீட்டு கதவை தட்டுது, ஏன்பா இது என் இடம்பா, சுத்தி போன்றோம். சுத்தி போக முடியாதுன்னு அது வீட்டுக்குள்ள வருது. அது இடத்துல நாங்க வீட்டை கட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சு. நான் சொல்றது இல்லை, இது என்னோட வீடுப்பா, நீதான் வந்து தப்பா இருக்க. அப்போ இத பற்றி பார்வையே மாறணும். நம்ம எல்லாம் இருந்து என்னங்க செய்ய முடியும்? இதெல்லாம் நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்றுதான் நாங்கள் வருஷம் புயல் வருகிற போது மேல் மாடிகளிலிருந்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்க, இந்த தம்பி கீழே இறங்கி என்னால என்ன முடியுமோ அதை நான் தொடங்குகிறேன் என்பது நம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்கிறது. அந்த தம்பிக்கும் அவரை இங்கே அறிமுகப்படுத்திய ARA நிறுவனத்துக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். ஏதோ செய்யணும்ன்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் நமக்குள். எதை செய்வது, எதை செய்தாலும் அது உதவிதான். இந்த விஷயத்தில் செல்வத்தை பற்றி இங்கே பேசிய அந்த 2 நிபுணர்கள் பேசியதை தாண்டி நான் உங்களுக்கு எந்த அட்வைஸும் பண்ண போறதில்லை. Kaveri said that she is very impressed with my credentials as a banker. Maybe மக்களினுடைய பணம் எங்களிடம் இருக்கிறது என்ற பொறுப்புணர்வோடு இயங்க வேண்டியவர்கள் தான் வங்கியாளர்கள். அதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய கடமை, அவ்வளவுதான். ஏன்னா மக்களினுடைய பணம் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. இப்போ நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவில் பணம் அப்படின்னாலே சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வேகமா சொல்லிடுறேன், ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது. சமோசா இஸ் வெயிட்டிங், அதனால வேகமா சொல்லி முடிச்சிடுறேன். தமிழ்நாட்டில் ஒரு 25-30 வருஷமா நான் சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து, சிவாஜி சார் காலத்துல இருந்து, இப்ப லியோ மட்டும் பார்த்திருக்கேன். லியோக்கு அப்புறம் ஏதாவது படம் வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. லியோ மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பல ஆண்டுகளாவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. கதாநாயகன், இப்ப எம்ஜிஆர் சார் தான் கதாநாயகன் வச்சுக்கீங்களா, அவருடைய ரோல் வந்து ஒவ்வொரு படத்திலையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ரிக்ஷாக்காரனா வருவாரு, மீனவனா வருவாரு, டீச்சரா வருவாரு, விவசாயியா வருவாரு. அவர் செய்கிற வேலை மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஹீரோயின் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா யார் மாறவே மாட்டாங்கன்னா
வில்லன் வந்து எப்பவுமே அதே நம்பியார் தான். அவர் மாறாததோட மாத்திர அவரோட வீடு கூட மாறாது. எல்லா படத்திலும் அதே வீடு தான். அந்த ஏவிஎம் செட்டு போட்ட மாதிரி உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ரெண்டு பக்கமும் பெரிய படி இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடு, அந்த வீட்டுல தான் இருப்பாரு. தமிழ்நாட்டினுடைய வறுத்தெடுக்கிற வெயில்ல எப்பவுமே வீட்டுக்குள்ள கோட் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பைப் பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு. எல்லா படத்திலையும் வில்லன்னா பணம் இருக்கிறவன் தான், பணக்காரன் தான் வில்லன். ஆனா என்ன சுவாரஸ்யம் என்னன்னா, ஒரு சமூகமாக நமக்கு பணக்காரர்களை பிடிக்காதே தவிர பணத்தை நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பணக்காரர்கள் தான் பொது எதிரி. எம்ஜிஆர் சினிமால கால சினிமால இல்ல, அதுக்கு பிறகு அந்த சினிமால கூட இங்க பாருங்க, ஹீரோ உடனே புரட்சிக்காரர் ஆயிடுவார். அவர் யாரை எதிர்த்து போராடுகிறார்? ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி நடத்துகிறார். எனக்கு போய் சொல்லணும் இருக்கா சார், கார்பரேட்னாலும் கம்பெனினாலும் ஒண்ணுதான் சார். கார்பரேட் கம்பெனி சொல்லாதீங்க சார், ரெண்டுத்துக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் சார். இந்த கார்பரேட் வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறது, எங்கள் நீரை பறிக்கிறது, எங்கள் வாழ்க்கையை பறிக்கிறது. உடனே கதாநாயகன் புரட்சிக்காரனா வந்துருவாரு. அப்புறம் கோடம்பாக்கத்தில் வருங்கால முதலமைச்சர்களுடைய நெரிசல் வேற அதிகமாயிரும். அவங்க அந்த பிரச்சனை வேற இருக்கு நமக்கு. இப்போ பணம் வந்து எதிரி கிடையாது, ஆனால் பணம் வைத்திருக்கிறவர் எதிரின்ற மாதிரியான ஒரு மித்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். உண்மையிலே பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் சமூக எதிரிகளா? இல்லை, they are the wealth creators. They are wealth creators. அவன் தனக்காக அந்த பணத்தை அனுபவிக்கிறான், of course அனுபவிப்பான். ஆனா அந்த நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் அங்கே பொசியுமான்றது மாதிரி, when he is in the process of creating wealth, ஒரு 1000 பேருக்கு ஒரு 2000 பேருக்கு அவனுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை இந்த சமூக ஏற்றத்தாழ்வு என்கின்ற சமநிலையற்ற இடத்திலிருந்து ஒரு படி மேலே ஏற்றுகிற வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாரும் அவர்களும் ஒரு விதத்தில் சமூக சேவை செய்கிறவர்கள் தான். we need wealth creators in the society. கம்மியா கேட்டுறீங்க பாத்தீங்களா? அந்த மனசுக்குள்ள இருக்கு. ஆனாலும் அவன் கெட்டவன் தான். அவன் கெட்டவனா நல்லவனான்றது ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டிய வேலை நம்முடைய வேலை இல்லை, அது வேற. பட் he creates wealth. எனவே ஒரு சமூகம் படிப்படியாக உயர வேண்டும் என்று சொன்னால் wealth must be created in the society. சோ இந்த பணம் சேர்ப்பதை பற்றி நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கூச்சங்கள், தயக்கங்கள், பணம் ஒண்ணும் அவ்வளவு நல்ல விஷயம் இல்ல, இருந்தாலும் ஏதோ பிள்ளைகள் இதெல்லாம் தேவையில்லை, தைரியமா நம்ம சொல்லலாம். நல்ல வழியில் சேர்க்கப்படுகிற பணம் எனக்கு தேவை, என் குடும்பத்துக்கு தேவை, என் சமூகத்துக்கு தேவை, என் நாட்டுக்கு தேவை. அதை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல நமக்கு அவ்வளவு பெரிய தயக்கம் இருக்கு. அது ஒன்றும் பாவெல்லாம் கிடையாது. வள்ளுவர் அதைத்தான் சொன்னார், அரண் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள். அவங்க சொன்னாங்க, காவேரி வர வர எதை பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த வெல்த் மேனேஜ்மெண்டோட அசோசியேட் பண்ணி அதை பார்க்கிறேன்னு சொன்னார். எனக்கு இப்ப ஐ அம் அட் தட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப், எதை பார்த்தாலும் திருக்குறளிலிருந்து ஏதோ ஒன்றோடு அதை தொடர்பு கொள்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வார வாரம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால அந்த தொடரை எழுதுவதனால் எவ்வளவு ஆழமாக யோசித்திருக்கிறார்னா பிரமிப்பா இருக்கு. இந்த மண்ணில் அவர் எழுதிய மொழியிலேயே அந்த குறளை படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்த நம்மை விட அதிர்ஷ்டசாலிகள் யார் இருக்க முடியும்? வள்ளுவரனுடைய டோன் வந்து எப்பவுமே சட்டில் டோனர், ரொம்ப மிரட்டுற மாதிரில பேச மாட்டார். ஆனா ஒரு மிரட்டுகிற மாதிரி, ஒரு ஆணை மாதிரி, ஒரு கட்டளை மாதிரி ஒரு திருக்குறள் இருக்கு. ஒரு கட்டளை, அது செய்க பொருளை, ஒரு கமாண்ட். ஆர்மில எல்லாம் இருந்துட்டு வந்தவங்களுக்கு கமாண்ட், which you can't refuse. செய்க பொருளை, மேக் மணி. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல வள்ளுவர் அர்த்தம் சொல்ல, மேக் மணி. நம்ம உடனே வள்ளுவர்கிட்ட போய் என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க, உலகத்துல எவ்வளவு வேலை இருக்கு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பணம் பண்ணுவது ஒண்ணுதான் நம்ம வேலையா, எதுக்கு செய்யணும்? Why should we make money? சாப்பிட இருக்கு, ஏதோ ஒரு வீடு இருக்கு, 750 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு வீடு இருக்கு. நீங்க சென்னை திருச்சிக்காரங்க, உங்களுக்கு மழையும் வராது, புண்ணியவான்ங்க நீங்கெல்லாம். சென்னையில இருந்தாலாவது ஒவ்வொரு நவம்பர்லயும் பயப்படும், உங்களுக்கு அதுவும் கிடையாது. ரங்கநாதர் இருக்காரு, முக்கியமான என்ன என்ன வேற என்ன வேணுங்க, ஒரு வீடு இருக்கு, சாப்பிட வழி இருக்கு, ஹோட்டல்ல சமோசா இருக்கு, நமக்கு என்னங்க பயம்? Why should we make more money என்றால் வள்ளுவர் அதற்கான காரணத்தை செய்க பொருளை. Why should I make money? செருணர் செருக்கு அறுக்கும் எஃகு அதனில் கூறியது இல். புரியாத மாதிரி இருக்கும், ஆனா திருக்குறளை விட எளிமையா புரிந்து கொள்ளக்கூடியது எதுவுமே கிடையாது.
செய்க பொருளை. why should I make money? செருனர் என்றால் அன்னைக்கு ஒருத்தவனை பார்த்து சிரிச்சான்ல, நீ கஷ்டப்பட்ட போது அவன் வீட்டு வாசல்ல நீ போய் நின்னிய ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு? நான் நிக்கல, எங்க அப்பா நின்னார். அந்த கதை எல்லார் வீட்லயும் அந்த மாதிரி ஒரு கதையாவது இருக்கும். அன்லஸ் யூ ஆர் ரியலி ரியலி ஒரு 7 தலைமுறையா பணக்காரர்கள் அந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் இங்க இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏதோ ஒருத்தர் 2 பேர் இருக்கலாம். எல்லார் வீட்லயும் ஒரு கதை இருக்கும். நானே போய் நின்று இருக்கேன், எக்ஸாம் ஃபீஸ் உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போய் நின்று இருக்கேன். என் கூட பேசுற ராஜா சார் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. 100 ரூபாய்க்காக ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போய் இவரை கூட்டிட்டு போனாரா ஒருத்தர். அவர் சொன்னாரா, நீ இங்கே நில்ல, நான் போய் கேட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு போயிட்டாரு. காலையில 10 மணில இருந்து சாயங்காலம் 6 மணி மட்டும் அந்த இடத்துல நின்று இருக்காரு. சாப்பிட போகல. ஏன்னா சாப்பிட போற நேரம் பார்த்து அவன் வந்து, என்னப்பா நீ இந்த நேரம் பார்த்து போயிட்டா, அவர் இப்பதான் காசு தரல, என்ன பண்றதுன்னு அப்படியே நின்று இருக்காரு. 6 மணிக்கு அந்த ஆள் திரும்பி வந்து, உனக்கு ராசி இல்ல, அவன் தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான்னு சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு அவர் பெரிய பேச்சாளர், தமிழ்நாடு உலகம் முழுக்க தெரியுது. அந்த நாள் அவரால் மறக்க முடியுமா? மறக்க முடியுமா அந்த நாள? அந்த வழியா போகும்போது ஒவ்வொரு முறையும் எங்க கிட்ட சொல்லுவார், இந்த இடத்துல தான் நின்ன, இந்த இடத்துல தான் நின்ன. மறக்காது. பட்ட அவமானங்கள் மாத்திரம் மறக்க. எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு கதை இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இல்ல உங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு, உங்க அம்மா கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, உங்க மாமா, உங்க பெரியப்பா, உங்க வீட்டுல யாராவது ஒருத்தர் யாரிடமாவது போய் நின்று கொஞ்சம் உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்ட கதை எல்லார் வாழ்க்கையிலயும் உண்டு. அப்பா அவ ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா, எனக்கு வேற வேலை இல்லையா, நம்ம வரவங்க போறவங்கள கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் காசு வச்சிருக்கேன்னா, போ 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 போய்கினே இருன்னு அவன் சொல்லுவான். சென்னைக்காரர் இருந்தா போப்பா, முடியாதுப்பா. வள்ளுவர் சொல்றாரு, நீ ஏன் பணத்தை செய்யணும் தெரியுமா? Do you know why you have to make money? உன்னை பார்த்து சிரிச்சால, அவனுடைய அந்த செருக்கை அறுக்கிற வாழ் பணத்தை தவிர எதுவும் கிடையாதுன்றார். செய்க பொருளை செருனர் செருக்கு அறுக்கும் எஃகு அதனில் கூறியது இல். ரொம்ப கூர்மையான ஒரு வாளை விட கூர்மையுடைய வெப்பன் என்னன்னா இட் இஸ் மணி என்று நான் சொல்லவில்லை, வள்ளுவர் சொல்லுகிறார். ஆனா அவரே கூட ஒரு கிளாஸ் போடுறாரு, அதுக்கு தப்பான வழியில எல்லாம் பணம் சேர்க்கணும் நான் சொல்லப்பா. எந்த பணம் சரியான வழியில் ஈட்டப்படுகிறதோ அது உனக்கு அறமும் தரும் இன்பமும் தரும். மொத்தமே திருக்குறள்ல 3 பால் தான், அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால். பொருட்பாலை மையமாக வைக்கிறார். சரியான முறையில் ஈட்டப்பட்ட பணம் தான் அறத்தை தரும் இன்பத்தையும் தரும். திறன் அறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள், உன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப தீமையில்லாத வழியில் நீ சம்பாதிக்கிற பணம் தான் உனக்கு தர்மமாவும் இருக்கும். அதை வச்சுதான் நீ மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இப்ப ஒரு வாட்டர் ப்ராஜெக்டுக்கு நான் கொடுக்கணும்னா முதல்ல எனக்கு பணம் இருக்கணும்ல, என்னை கவனிச்சுட்டு என் குடும்பத்தை கவனிச்சுட்டு தானே நான் கொடுக்க முடியும். அதுதானே ப்ரூடன்ஸா இருக்க முடியும். அறத்துக்கும் அதுதான் ஆணிவேர். நீ சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கும் அதுதான் ஆணிவேர். திறன் அறிந்து தீதின்று வந்த பொருள். சோ அதுதான் பேஸ். இந்த அடிப்படையில் அப்ப செல்வம் என்பது என்ன? தமிழ் சமூகம் செல்வத்தை பற்றி என்ன சொன்னது? திருமணத்துல வந்து தம்பதிகள் வந்து வணக்கம் சொன்ன அவர் ஒரு இதை காமிச்சாரு. திருமணமான உடனே 1 மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு கப்பல் வந்து இவருடைய அந்த வாட்டர் ப்ராஜெக்டுக்காக அந்த தம்பிக்கு பணம் கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு நல்ல விஷயம். இளைய தலைமுறை எவ்வளவு நல்லா யோசிக்கிறாங்க பாரு, ஆரோக்கியமா சிந்திக்கிறாங்க. சும்மா அவங்களை குறை சொல்லிக்கிட்டே இவெல்லாம் விளங்க மாட்டான், எந்நேரம் போனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான், இப்படிதான் நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவர்களுடைய மனத்துக்குள் சமூகத்தை பற்றி நம்மை விட நல்ல பார்வை இருக்கிறது. நம்மள கல்யாணம் 1 மணி நேரத்துல என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தோம்? நிறைய வீட்டுல சண்டை நடந்துட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில். பெரும்பாலும் இந்த கல்யாணம் 1 மணி நேரத்துல வந்து இந்த காவேரி தடத்திலே தண்ணி ஓட வேண்டும் என்று அந்த இளம் தம்பதிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஐ திங்க் தி யங்கர் ஜெனரேஷன் இஸ் மச் பெட்டர் தென் us. அதே வள்ளுவரும் சொல்லுகிறார், தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. என்னை விட என் பையன் புத்திசாலியா இருக்கான்னு கவலைப்படாதீங்க, சந்தோஷப்படுங்கன்னு வள்ளுவர் சொல்றார். என்னை மதிக்கவே மாட்டேன்றான்னு சொல்றீங்கல்ல, அதுக்கு கவலைப்படும், அது கவலைப்படும். ஏன்னா அவன் மதிக்க மாட்டான். ஏன்? மதிப்பு என்பது நீங்கள் கேட்டு அவன் தருவதில்லை. யூ மஸ்ட் earn your respect. அவ்வளவுதான் விஷயம். அப்ப 16 செல்வங்களை ஒரு புதுமண தம்பதிக்கு கொடுப்பதற்காக வாழ்த்து சொல்லுவார்கள். 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து மக்கட் செல்வம் இல்லைங்க, அது
நம்ம தப்பா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். பட் சார் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா பாப்புலேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம்ன்றார். நாங்களாம் பிள்ளைகளா இருந்த போது சாருக்கு தெரியும், எங்க நடந்தாலும் தலைகீழா போட்ட முக்கோணத்தை தான் நாங்க பார்ப்போம். இல்ல உண்மையிலேயே எங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு தான் அப்ப that was the priority for the government. எங்க போனாலும் தலைகீழ ஃபேமிலி பிளானிங். சின்ன பிள்ளைல அந்த நினைவு தான் எனக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு முக்கோணத்தை நீங்க எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. You will only see fertility clinics today. அதை பார்க்க மாட்டீங்க. எங்க போனாலும் கண்ணிலே போடுவது fertility clinics தான். இன்னைக்கு காலம் மாறி வருகிறது. பாப்புலேஷன் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். இருந்தாலும் கூட 16 என்பது மக்கள் செல்வம் அல்ல. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுப்பிணி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துய்ய நின் பாதத்தில் அன்பும். இந்த 16 தான் 16 செல்வங்கள். இந்த 16லயே பிரையாரிட்டி இருக்கு. இப்ப நான் சொன்ன 16 ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும், என்னுடைய மனதை புரிந்து கொள்கிற மனைவி வேணும், அதுக்கு இருந்தா போறோம் சார். என்ன சார் வேணும் வாழ்க்கையில? பல பேர் சொல்றோம். தவறாத சந்தானம், என் பேச்ச கேட்கிற பையன், அது ஒண்ணு இருந்துட்டா வேற எதுவுமே வேணாம் சார். ஒவ்வொருத்தர் அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜ வச்சு இந்த 16ல அவனுக்கு என்ன பிரையாரிட்டின்றத முடிவு பண்ணிக்கணும். சின்ன வயசு பையனா நான் சொல்லுவான், நல்ல ஃப்ரெண்டு, ஐ நீட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முகமே தெரியாத ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட் இல்ல, நிஜமாவே உன் கூட நிக்கிற ஒரு ஆளு, மச்சான் நான் இருக்கேன்டா பாத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஃப்ரெண்டு இளமையில ரொம்ப தேவையா இருக்கு. முதுமையிலேயே அது ரொம்ப தேவையா இருக்கு. நான் ஒரு ஆள் பேச மாட்டேங்குது வீட்டுல, ஒரு ஆள் பேச மாட்டேன். இவர் வந்தாலே நீ கொஞ்சம் சும்மா இருப்பா, நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா, உட்காருப்பா ஒரு இடம். அவர் எவ்வளவு நேரம் தான் உட்காரு? உடனே அவருக்கு ஒரு மொபைல் போன் இருக்குல்ல, பேரனை கூப்பிடுறாரு, இங்க வாடா, ஏய் இங்க வா தாத்தா நான் பிஸியா இருக்கேன் அப்புறம் வரேன், ஒரு நிமிஷம் வாடா என் ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி கொடுன்ற. 57 நிமிஷம் பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு? உனக்கு எவ்வளவு? எனக்கு எவ்வளவு தெரியுமா? எது? மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிட்டர்ன்ஸா? சுகர் லெவலுங்க. அப்போ ஃப்ரெண்ட் தேவை. யாராவது பேசுறதுல ஒரு மனுஷன் அந்தந்த லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜ வச்சு அவுட் ஆஃப் தி 16 which is the top priority for you ன்றத அவங்க முடிவு பண்ணிக்கணும். இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, பிணி இல்லாத உடல் 16ல அதான் டாப் லிஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் முக்கியம். இப்ப இத 10 வயசு பையன் சொன்னா சீச்சி அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே வராது, அவனுக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியாது. பட் வாழ்க்கையினுடைய அந்த சந்திப்பில் கஸ்ப்ல நடுவில் நிற்கிற போது எல்லாத்தையும் விட ஹெல்த் தாங்க. எவ்வளவு பெண்கள் இருக்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க. நான் இது மட்டும் ஒரு 4-5 இன்வெஸ்டர் மீட்டுக்கு போயிருக்கேன், ஒரு பெண்ணு கூட இருக்காது. கம்பேர் பண்றதுக்குன்னு ஒரு பொண்ணு வரும். நல்லவேளை இந்த ஐஸ்வர்யா நல்ல தமிழ் பேசுறம்மா, வாழ்த்துக்கள்மா. இந்த குழந்தை வெளிநாட்டுல படிக்க போகுது, இப்ப சென்னையில படிக்குது, ஆனா தமிழ் பேசுது. காம்பேர்னு சில பேரை நல்லவேளை நீங்க கூட்டிட்டு வரல. காவேரிக்கு பல விஷயங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி இதுக்கு சொல்லணும். திருச்சி ஆல் கிளாப் ஹேண்ட்ஸ். மொத்தம் இங்க திருச்சியில இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? ஒரு 150 பேர் இருக்கீங்க. உங்களை அவங்க நான் சொல்லல சார், நீங்க அந்த மாதிரி காம்பேர் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தா சென்னை கிளாப் ஹேண்ட்ஸ். என்ன கழுத வேண்டிக்கிட்டு தமிழ்ல 2 வார்த்தை பேச தெரியல. நான் நல்ல தமிழ்ல பேசுகிற அந்த குழந்தையை இங்க பேச விதத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி. நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க, ஆனா ஆண்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி, உங்க வீட்டுக்காரமாக்கு நீங்க கொடுத்த பெஸ்ட் கிஃப்ட் என்ன? ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் ஹோட்டலுக்கு போனாங்க. தாத்தாவும் பாட்டியும் ஹோட்டலுக்கு போனாங்க. பாதாம் அல்வா ஆர்டர் பண்ணார் தாத்தா. பாதாம் அல்வா வந்த உடனே பாட்டி கொடுத்தாரு. பாட்டி சாப்பிட்டாங்க. 2வது பாதாம் அல்வா எப்படி இருந்ததுன்னு தாத்தா கேட்டார். அந்த பாட்டி கோவம் வந்துருச்சு. ஒரு பாதாம் அல்வா தானே வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க, 2வது பாதாம் அல்வா எப்படி இருந்ததுன்னா, கல்யாணம் ஆன புதுசுல நான் உனக்கு ஒரு தடவை பாதாம் அல்வா வாங்கி கொடுத்ததுல எவ்வளவு கணக்கு வச்சிருக்காரு பாருங்க. இவங்களுக்குள்ள சண்டை வராம எப்படி இருக்கும்? What is the best gift you have given? So வைர நெக்லஸா இருக்கலாம், நல்ல பட்டு புடவையா இருக்கலாம், குட் ஹாலிடே இன் சிங்கப்பூர் ஆர் இன் US. எல்லாத்தையும் விட உங்களுடைய வாழ்க்கை துணைவிற்கோ வாழ்க்கை துணைவிக்கோ நீங்க கொடுக்கிற பெஸ்ட் கிஃப்ட் நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறது மாத்திரம்தான்.
அதை விட பெரிய கிஃப்ட் எதுவுமே கிடையாது. இந்த 16 செல்வத்துல ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய ஹெல்த் தான். தயவு செஞ்சு அதை மாற்றாதுங்க. உறவுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளவுதான் உறவுகள் முக்கியம் என்றாலும் உறவுகள்ல பல உறவுகள் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உறவு தெரியுமா உங்களுக்கு? பல உறவுகள் ஹை மெயின்டெனன்ஸ். இந்த ஹை மெயின்டெனன்ஸ் என்ற வார்த்தை புரியுதா உங்களுக்கு? சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டா சொல்லுவான். இப்ப சில பேர் கேர்ள் ஃபிரெண்டே இல்லாம இருக்கான். பல பேர் ஏண்டானா ஹை மெயின்டெனன்ஸ். ஏன்னா அந்த பொண்ணு இதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நான் ஒரு தடவை கூப்பிட்டு நீ ஏன் எடுக்கல போன்? இல்லம்மா பிஸியா இருந்தேன். ஆனா நீ உங்க அம்மாவோட பேசிட்டு இருந்தியா, நான் அதை பார்த்தேன்னு. அதுக்கு மட்டும் நீ பிஸியா இல்லையா? இந்த உறவு தான் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உறவு. ஏன்னா அதோட கவனம் ரொம்ப அதிகமா தேவையா இருக்கு. பல உறவுகள் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உறவுகள் நமக்கும் கூட காசு செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு உறவுகளுக்காக. சில உறவுகள் அதுக்காக தாங்க நாம சம்பாதிக்கிறோம். பிள்ளைகள் எதுக்காக ஓடுறோம், எதுக்காக கஷ்டப்படுறோம், அதுங்க நல்லா இருக்கணும். அப்ப வாரன் பஃபெட் ஒன்னு சொன்னார். வாரன் பஃபெட்டை பத்தி அவர் பேசினாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபௌட் இட். வாரன் பஃபெட் ஒன்னு சொன்னாரு, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற கேள்வி. அது ஒரு 50-60 வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த கேள்வி வரும். உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன கொடுக்கணும்? வாரன் பஃபெட் என்ன சொன்னார்னா, அவன் என்ன செய்யணுமோ அதற்கான பொருளை கொடுங்க. அவன் இப்ப போய் யூஎஸ்ல படிக்கணும், அதுக்கு ஏதோ ஒரு பணம் தேவையா இருக்கு, உங்களுக்கு அது அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா படிக்க. என்ன செய்யணுமோ அதற்கு தேவையான பணத்தை கொடுங்க. அப்பா ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ். எவ்வளோடா ஆகும்? அசஸ் பண்ணியா? சார் கிட்ட கேட்டியா? கன்சல்ட் பண்ணியா? மொத்த அசஸ்மெண்ட் எவ்வளவு? உங்கள்ட்ட அந்த காசு இருந்தா கொடுங்க. அவன் என்ன செய்யணுமோ அதற்கான பொருளை கொடுங்க. வாரன் பஃபெட் அடுத்த லைன் சொல்றாரு, ஆனா அவன் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் என்ற அளவுக்கு பொருளை கொடுக்காதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். என்ன செய்யணுமோ அதற்கான பொருளை கொடுங்கள். அவன் எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கான பொருளை கொடுக்காதீர்கள். That is the problem with the first generation entrepreneurs. அவன் முட்டி மோதி அடிச்சு பிடிச்சு ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் 20 மணி வீட்டுக்காரமா முகத்தை கூட பார்க்காம வேலை செய்வான். ஏன்னா புதுசா தொழில் தொடங்கி இருக்கான். அவனால சாப்பாட்டுல கூட மனசு செலுத்த முடியாது. நல்ல பணம் செலவழிச்சுட்டு சேர்த்து வச்சுட்டு அடுத்த பையனை, ஏண்டாப்பா நீ வந்து I don't like your business dad, you see. என்னடா பண்ண போற? நான் கௌதம் மேனன் மாதிரி சினிமா எடுக்கலான் இருக்கேன். அது கௌதம் மேனன் இருக்காரு, நீ ஏன்டா அவரை மாதிரி சினிமா எடுக்கிற? அந்த அருமை அவனுக்கு தெரியல. ஏன்? அவங்க அப்பா ஏழையா பிறந்து பணக்காரரானாரு. இவன் பணக்காரனாவே பிறந்துட்டானா அதனால படத்தோட அருமை அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. You must have heard about the great story of Raymond's. நாங்கெல்லாம் கல்லூரியில படிக்கிற போது கூட படிக்கிற நண்பர்கள் வந்து சில சமயம் அவார்ட்லாம் வாங்குவாங்க. நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தேன். ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருப்போம். நண்பர்கள் சில பேருக்கு பெஸ்ட் அவுட் கோயிங்ல என்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறது, கிளாஸ் முழுக்க பூல் பண்ணி அந்த பையனுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு நல்ல இதுக்கு என்ன வாங்குவோம்னாக்க ரேமண்ட்ஸ் டை வாங்கி கொடுப்போம். அவ்வளவு prestigious. At one point of time, the market cap of Raymond's was comparable with that of Birla's. At one point of time. Birla's எங்க இருக்காங்க, இவங்க எங்க இருக்காங்க இன்னைக்கு. But at one point of time, because of the efforts of Vijay Sinhania, who is 85 years old today. ஆனா விஜய் சின்ஹானியானோட கதையை வந்து நீங்க போய் யூடியூப்ல தேடி பார்க்கணும். 85 வயதாகி ஒரு தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை பெரும் மேம்பாடுகளுக்கு கொண்டு போன விஜய் சின்ஹானியா தன்னுடைய 85வது வயதில் இன்றைக்கு தன்னந்தனியாக பாம்பேல இருக்கிற ஒரு 4 பெட்ரூம் அபார்ட்மெண்ட்ல வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். என்னங்க ஆச்சு? கோடி கோடி. நாமெல்லாம் இங்க வந்து இது 20 ரூபாய் ஏறிச்சோம், ஐயோ நான் விக்கிற இந்த ரேஞ்சில் நாம இருக்கோம். அவரு வந்து 1000 கோடி 2000 கோடி 3000 கோடி லட்சம் கோடி அது மேல சம்பாதிச்சதுல என்ன ஆச்சு? ஒரே ஒரு விஷயம் தான் செஞ்சிட்டார். பையன் பேர் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிட்டார். இது கரெக்டா தப்பான்னு நான் சொல்லக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியா முடிவு பண்ணி. விஜய் சின்ஹானியா என்ன சொன்னாருன்றதை அவங்க கிட்ட சொல்றேன். அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க சம்பாதிக்கிற எல்லாம் உங்க பிள்ளைகளுக்கு தாங்க, பட் டோன்ட் கிவ் எனிதிங் while you live என்று சொல்லுகிறார். டோன்ட் கிவ் எனிதிங்னா ஒரு காசு கொடுக்காம நடுத்தர அப்படி இல்ல.
உங்களிடம் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடாதீர்கள். ஏன்? முதுமையில் எல்லாவற்றையும் விட உங்களை தாங்குவது நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பணம் என்பதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நிதர்சனம். இந்த நிதர்சனம் கொஞ்சம் சுடுற மாதிரி இருக்குல்ல? எல்லா நிதர்சனங்களும் சுடும். இந்த உலகத்தின் எல்லா பெரிய உண்மைகளும் கசப்பான உண்மைகள் தான். நம்ம பிள்ளைங்க தான், நம்ம குழந்தைங்க தான், நம்ம கண்ணு, நம்ம உயிர். ஆனா உனக்குன்னு கொஞ்சம் பணத்தை வச்சுக்கோன்ற. இது ரொம்ப முக்கியமான பினான்சியல் அட்வைஸ் இது. அப்போ வாழ்க்கையில் பினான்சியல் பிளானிங்ன்றத நீ 80 வயதுக்கு மேல நான் என்ன செய்யணும் பிரயோஜனம் இல்லை. டூ லேட். 40 வயசு குவைட் லேட். நீ என்னைக்கு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சியோ, உன் கையில ஒரு காசு வந்ததோ, அன்றைக்கு பினான்சியல் பிளானிங் என்பது ஆரம்பிக்க வேண்டும். இந்த பினான்சியல் பிளானிங்க நாமெல்லாம் செய்யவே இல்லை. என்ன போல பல பேர் செய்யல. வரைச்சே பாத்துக்கலாம், என்ன பெரிய விஷயம். வரைச்சு நீ பார்வையாளனாவே இருப்போ. நீ பார்வையாளனாக இருக்கக்கூடாது தம்பி. யூ மஸ்ட் கைட் திஸ் கேம். ஒரு விளையாட்டுல ஓரமா நின்று பாக்குற ஆள நீ இருந்தன்னா நீ என்னைக்குமே பார்த்துட்டு தான் இருப்ப. யூ ஷுட் பிளே தி கேம். இந்த விளையாட்டை நீ விளையாட வேண்டும் என்றால் பிளானிங் என்பது ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க. இளைஞர்கள் சில பேர் இருக்கீங்க, அவங்களுக்காக இதை சொல்றேன். when you start earning, you have your financial plan. every 5 years the plan must be revised. எங்க இருக்கு பிளான்? அதெல்லாம் நான் மைண்ட்ல எப்பவுமே வச்சுப்பேன். ஒன்னுத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்க முடியாது. ஒன்னுத்தையும் நீ மைண்ட்ல வச்சுக்க மாட்டேன். சும்மா கதையடி கூடாது. a return down plan. நீங்க whatever you are comfortable with, உங்க டேப்ல எழுதிக்கங்க, உங்க நோட்ஸ்ல போட்டுக்கங்க, இல்ல ஒரு டைரியில பழைய கால ஆள் மாதிரி எழுதுங்க, எங்க வேணா எழுதுங்க. பட் a plan is a plan. after 5 years you review it. எனக்கு இப்பவே 80 வயசு ஆயிருச்சுப்பா, என்ன பரவாயில்ல. you may live up to 100 years, who knows. every 5 years the plan must be revised. அப்போ எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்றதுதான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேம்ல கடைசி கேள்வி. நீங்க எல்லாரும் அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க. இவங்க என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க, நான் இதுல இன்னைக்கு போட்டு நாளைக்கு வாங்குறேன். there is a difference between being rich and being wealthy. பணக்காரராக இருப்பதற்கும் செல்வந்தராக இருப்பதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ரெண்டு ஒண்ணு கிடையாது. தமிழ்லயும் அந்த சொல் 2 சொல் இருக்கு, ஆங்கிலத்துல 2 சொல் இருக்கு. ரெண்டு ஒண்ணு தானங்க. கூகுள்ல பார்த்தா எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கு. கூகுளை தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க. சாட் ஜிபிடி பார்த்து சார் வந்து சாட் ஜிபிடி அவர் கேட்கிறாரு, பாரதி பாஸ்கர் இன்றைக்கு என்ன பேசக்கூடும்? சாட் ஜிபிடி அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுது. she will quote from திருக்குறள். இருந்து சாட் ஜிபிடி நான் எப்படி பேசுவேன்னு சாட் ஜிபிடி பேசினா எனக்கு பயம் இல்ல. ஆனா நான் எப்படி சிந்திப்பேன் என்று அது யூகிக்கிறது என்றால் எனக்கு பயமா இருக்கு. அப்புறம் நான் எதுக்கு சார்? நாளைக்கு காவேரி என்ன கூப்பிடவே மாட்டாங்க. சாட் ஜிபிடில என்ன மாதிரி ஒழுத்த பண்ணி நீ பேச, அவங்கள விட இது நல்லா பேசுது இல்ல. இதுதான் நாளைக்கு நடக்க போகிறது. நீங்கள் பார்த்த மகத்தான ஓவியங்கள், நீங்கள் கேட்ட மகத்தான இசை, நீங்கள் கேட்ட மிகச்சிறந்த பேச்சு, மிகச்சிறந்த எழுத்து, இது எல்லாவற்றையும் மனிதர்கள் செய்ய போவதில்லை. அந்த மனிதர்களை போல சிந்திக்கிற இயந்திரங்கள் தான் நாளைக்கு செய்ய போகிறது. இதுதான் யதார்த்தம். இந்த யதார்த்தத்துக்கு நடுவில் போராடி நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் நம்முடைய நிறைவு காலம் வரை கௌரவத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்க டார்கெட்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பினான்சியல் பிளானை பொறுத்து தான் அடுத்த கேள்வி, சரி நான் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றது? அவங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. நிபுணர்கள் சொன்னதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல போவதில்லை. அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னவென்றால், டோன்ட் புட் ஆல் யுவர் எக்ஸ் இன் தி சேம் பாஸ்கெட். அதுதான் வந்து பினான்சியல் பிளானிங்கோட அடிப்படையே. அதுதான் இங்க திருச்சி, அதனால சொல்லலாம். இந்த யூடியூப் எங்க போடுவாங்கன்னு தெரியலையே, எங்க கொஞ்சம் என்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்புறமா போடுங்க. ஈமு கோழி வாங்கினாங்கல்ல, பாவம் சார், அவங்க மேல தவறு சொல்ல முடியாது. எதற்காக வாங்கினாங்க? நம்ம ஊர்ல வாழுமா அது? இந்த ஊர்ல இருக்குமா அது?
எதுக்கு வாங்கினாங்க? எதுக்கு வாங்கினாங்க சொல்லுங்க நீங்க. அதெல்லாம் அடுத்தது. மொத்த காரணம் எதுக்கு வாங்கினாங்க? வீட்டுக்காரம்மா சொல்லிச்சு, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கூட வாங்கிட்டு நீ சும்மா இருக்கிய, அறிவு இருக்கா அவனுக்குன்னு போயிட்டான். So the first lesson in any investment is don't do something because somebody else is doing. அவன் வாங்கிட்டான், நீ வாங்கிட்டியா? கிராஸ் பண்ணிட்டியா? நீ டைட்டில்ல போட்டிருக்கியா? நீ HDFC அந்த ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கியா? நானும் போடுவேன். இதை விட சுமாரான முடிவு இருக்கவே முடியாது. மத்தவ செஞ்சா பக்கத்துல எட்டி பார்த்து நம்ம கேள்வி எல்லாம் பதில எழுதணும்ல, அதுல இருந்து நம்ம வளரவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இஸ் டோன்ட் காப்பி. நீ அப்படி இருந்தாதான் ரிச்சா இருக்கிறதுக்கும் வெல்த்தியா இருக்கிறதுக்குமான வித்தியாசம். ஒன் கேன் பி ரிச் பை பீங் எ கேம்பிளர் இல்லையா? நீங்க சூதாட்ட ஆடி கூட நீங்க பணக்காரன் ஆயிடலாமே. என்ன அன்னைக்கு உனக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கணும், உனக்கு வர சீட்டு ஒழுங்கா இருக்கணும். அதுல அடிக்காத பணத்தையா நாங்க இவ்வளவு பிளான் பண்ணி நாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நாங்க அடைய முடியும்? So you can be rich by being a gambler, but you can never be wealthy if you are a gambler. பணக்காரராக இருப்பதற்கும் செல்வந்தனாக இருப்பதற்கும் அதான் வித்தியாசம். நீங்கள் எல்லாரும், நாம் எல்லாரும் செல்வந்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்ப வேண்டுமே தவிர பணக்காரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடாது. இப்ப செல்வந்தரா இருப்பதுன்னா என்னங்க? உங்களுடைய வயதுக்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு ரிஸ்க் தான் நீங்க, அந்த ரிஸ்க் தான் நீங்க எடுக்கணும். உங்களுக்கு இருக்கிற கடமைகளுக்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு ரிஸ்க் தான் எடுக்கணும். வீட்டுல ஒருவேளை யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுங்களேன், அப்படி இருக்கவன எல்லாரும் ஹெல்த்தியா இருக்கட்டும். பட் ஒருவேளை யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னா நீ வீட்டுல இருக்கிற கடைசி காசு மட்டும் எடுத்துட்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்ல போடக்கூடாது. Because the geopolitical scenario is changing every day. முன்ன தென்னை மரத்துல தேள் கொட்டினா பனை மரத்துல நெறிக்கட்டும்னு நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி. இந்த பழமொழிக்கான பொருளே நமக்கு தெரியாது. தென்னை மரத்துல தேள் கொட்டினா பனை மரத்துல எப்படிங்க நெறிக்கட்டும்? இப்படிதானே நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம். 2008க்கு பிறகு அந்த பழமொழியினுடைய பொருள் நமக்கு புரிந்தது. அமெரிக்கா தென்னை மரத்துல தேள் கொட்டினா ஆஸ்திரேலியா பனை மரத்துல நெறிக்கட்டும். ஏன்னா இந்த உலகமே இன்னைக்கு ஒரு சீட்டு கட்டு மாதிரி இருக்கு. ஒரு சீட்டை எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் விழுந்துடுது. அதனால ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு உலகத்தில் கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்கணும். அவன் செஞ்சான், அவனே செஞ்சுட்டான், விளங்காத போய் அவன் செஞ்சிருக்கான். இது உதவாது. பைனான்சியல் மார்க்கெட்ஸ்க்கு இது உதவாது. ரெண்டாவது விஷயம், இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம், இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். இங்க நிறைய பெண்கள் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அண்ட் யூ லுக் லைக் யூ ஆர் ஆல் இன்வெஸ்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஐ எம் டப்லி ஹாப்பி. நீங்க எங்கெங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்றதை உங்க வீட்டுக்காரர் மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணு. அதைத்தான் சொல்லணும்னு கூப்பிட்டேன். வந்து உக்காந்த உடனே குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருக்குன்னு போயிட்டான்றார். அதெல்லாம் தான் நீங்க பாத்துக்கிறீங்களே. ஒரு சங்க பாடல் உண்டு. எனக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்குன்னா 5 minutes. ஓகே. ஒரு சங்க பாடல் இருக்கிறது. ஒரு கணவனுடைய நிறைவு காலம் வந்து விட்டது. அந்த மனைவி அந்த காலத்துல வந்து பானைகளிலே வைத்து புதைக்கிறது தான் வழக்கம். அந்த மனைவி பானையை செய்கிற அந்த குயவரிடம் போய் சொல்லுகிறார், பானை வனைவோனே, பானை வனைவோனே, இந்த பானையை பெரிதாக செய் என்று சொல்லுகிறார். புரியுதில்லை? இதுக்கு மேல சொல்ல முடியாது. பானையை பெரிதாக செய். ஏன்? ஏன்னா ஒரு தேர்காலிலே ஒரு பள்ளி இருந்தது. தேர்கால்னா தேர்ல இருக்கிற சக்கரம், அதுல ஒரு பள்ளி இருந்தது. அது தேர் போயிட்டே இருந்தது. பள்ளியும் அவ்வளவு தூரம் போச்சு. பள்ளி ஏதாவது எஃபர்ட் எடுத்ததா? ஒரு அடி நடக்கல. ஆனா 9 கிலோமீட்டர் போயிருக்கு. எப்படி? அது தேர்காலிலே இருந்ததால் 9 கிலோமீட்டர் போச்சு. அந்த பொண்ணு சொல்றா, என் கணவன் என் கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டதுனால தேர் சக்கரத்திலே இருந்த பள்ளி மாதிரி வாழ்க்கையை கடத்தி விட்டேன். தனியா வாழ முடியாது. பானை வனைவோனே, பானை வனைவோனே, இந்த பானையை பெரிதாக செய்து கொடு என்று கேட்கிறேன். நான் கிரெடிட் கார்டு டிவிஷன்ல இருந்த போது, கிரெடிட் கார்டு கெட்ட வார்த்தை இல்லைங்க, முதல்ல தயவு செஞ்சு அதை நம்புங்க. அப்படி there are some myths about money. கடனே வாங்க கூடாது. உங்க வீட்டுல ஒரு பெரியமாவோ ஒரு அத்தையோ ஒரு சித்தியோ சொல்லிருப்பாங்களே, கடனே வாங்காத வாழ்க்கை தான் முடியவே முடியாது.
முடியவே முடியாது. There are good loans and there are bad loans. உங்களுக்கு suppose you are lucky enough to have a mortgage at 7%, இன்னைக்கு 8% னா it is better to continue that loan rather than repaying it, isn't it? உண்மையா இல்லையாங்க? நீங்க are all savvy investors. கிரெடிட் கார்டுல நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் மினிமம் பேலன்ஸை மாத்திரம் பே பண்ணிட்டு சும்மா இருக்க கூடாது. அப்பதான் அமெரிக்கால பல பேர் பண்றான். கரெக்டா கட்டுற சார், ஒரு தடவை கூட என்னத்தை கரெக்டா கட்டுற நீ? மினிமம் பேலன்ஸை கட்டுற, பாக்கிக்கு அவன் எந்த ரேட்ல சார்ஜ் பண்ணணும் உனக்கு தெரியுமா? என்னவோ ஒண்ணு கொச கொசன்னு போட்டு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் அனுப்பிச்சா சார் ஒண்ணுமே புரியலன்றான். உனக்கு புரியக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் தம்பி அப்படி அனுப்புறோம். உனக்கு புரியக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அப்படி அனுப்புறோம். புரிஞ்சா நீ உஷாராயிடுவல நீ. The first lesson is you can use the credit card because it gives you a free credit period, but pay full, not the minimum balance. So எல்லாத்துக்குமே விதிகள் இருக்கிறது. நீங்க அதை புத்திசாலித்தனமாக அனுசரித்தால் the myths about money அதை களையலாம். நான் கிரெடிட் கார்டு டிவிஷன்ல இருந்த போது ஒரு பெண்மணி பார்க்க வந்தாரு. ரொம்ப பயந்து நடுங்கி எங்கள் அலுவலகத்தினுடைய பளபளப்பை தாங்க முடியாமல் கூசிய கண்களோடு அவர் வந்தார். கூட அவங்க தம்பி வந்திருந்தாங்க. வீட்டுக்காரர் இதுவாயிட்டாரு, இறந்துட்டாரு. மாசம் மாசம் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்புறீங்க, பார்க்க பார்க்க பயமா இருக்கு. நான் பார்த்தா அவங்க இறந்து போய் 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. சரி, ஏமா 1.5 வருஷமா ஸ்டேட்மெண்ட் வருதேம்மா, ஏமா இவ்வளவு லேட்டா வந்திருக்கீங்க? என் தம்பிக்கு டைம் கிடைக்கிற போது தான் என்னால வர முடியும். நீங்க வந்தா என்னம்மா? எனக்கு இங்கெல்லாம் வந்து பழக்கமே இல்லைங்க. நான் அதை பார்த்தேன். நல்லவேளை அந்த புண்ணியமாய் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருந்தாரு. கிரெடிட் கார்டு பேலன்சஸ் கவர் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. அவர் அதை எடுத்திருந்தாரு. அதை எப்படியோ யூஸ் பண்ணி அவருக்கு முடிஞ்ச மட்டும் அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணி அந்த அம்மாட்ட சொன்ன, அடுத்த முறை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்குங்க. நீங்க வந்து அடுத்த முறை வந்து என்கிட்ட அதை கொடுத்த பிறகு நான் கார்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சொன்னேன். என்ன கண்டிஷனுங்க? நீங்க தனியா வரணும். அதுல வர தெரியாதுங்க. தம்பி எப்போ ஃப்ரீயோ அப்பதான் வர. தம்பி வேணாமா, நீ மட்டும் வா. உனக்கு எப்ப அந்த தைரியம் வருதோ நீ தனியா வா. 5 மாசம் கழிச்சு வந்தாங்க. 5 மாசம் கழிச்சு அந்த நடைய கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருந்தது. கூசி கூசி தயங்கி தயங்கி பயந்து பயந்து யார் என்னை விழுங்கி விடுவார்களோன்றதெல்லாம் இல்லை. 5 மாசத்துல என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? தனியா வாழ கத்துக்கிட்டேன். அப்போ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாழத்தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். சேர்ந்து வாழ்வதிலும் தனியாக வாழ்வதற்கான பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அத நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். சில உண்மைகள் சுடும், ஆனால் சுடுகின்ற உண்மைகளோடு தான் நாம் வாழ வேண்டியிருக்கு. So your financial planning should always include your life partner. அந்த அம்மாக்கு புரியலனாலும் கூட வச்சு சொல்லுங்க, இதுதான்மா, இதுதான் பொசிஷன். பசங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க, பசங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க. சொல்ல விட மாட்டான், அது வேற விஷயம். நான்லாம் திருச்சிக்கு வந்த போது நிறுத்து, இதை 32வது தடவை சொல்றேன்பா. அது சில பேர் விடாம சொல்றாங்க. 100 ரூபாவோட நான் சென்னைக்கு வந்தேன். எவ்வளவு நாள் எதையும் சொல்லிட்டு இருக்க போறேன்? அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க, படம் மரத்துல காய்க்கலடா தம்பி, கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிச்சிருக்கோம், வேஸ்ட் பண்ணாத. எதுக்காக 3 ரேபன் கிளாஸ் வாங்கியிருக்க நீ? பிகாஸ் நான் அப்பப்ப யூஸ் பண்றதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். காசு யார் கட்டுறது? நீங்க. சோ உங்க பிள்ளைகளுடைய ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்தே ஆகணும். உங்க வீட்டுக்கார மாட்ட இதை ஷேர் பண்ணிக்கங்க. ஃபைனான்சியலி யூ கேன் பி சக்சஸ்ஃபுல் ஒன் அண்ட் ஒன்லி இஃப் யூ என்கேஜ் as a family. தனித்தனியா செய்ய முடியாது. ஒருத்தர் கையை ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டு தான் குடும்பமா முன்னேறணும். அதனால ஃபைனான்சியலி இல்லிட்ரேட் யாருமே கிடையாது. நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கிற விதத்துல சொல்லிக் கொடுத்தா புரிஞ்சுக்கிற விதத்துல புரிஞ்சுப்பாங்க. ஃபைனல் பாயிண்ட், நான் மருத்துவமனையில் இருந்தப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிட்டேன். நிஜமாவே டாக்டர்ஸ் எவ்வளவு நமக்கு தேவை என்பதை கற்றுக்கொண்டு, அதுல பணம் பிடுங்கிறவன் இருக்கா, அவன் இருக்கா, இவ எல்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் எக்ஸ்பர்ட் இஸ் an எக்ஸ்பர்ட். ஏன்னா நம்மளை பார்த்த உடனே டிசிஷனுக்கு 5 நிமிஷத்துல எடுக்க வேண்டிய முடிவை ஒரு டாக்டர் 1 மணி நேரத்துல எடுத்தா ஒரு உயிர் போயிடலாம். பார்த்த உடனே இதுவாதான் இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் எக்ஸ்பர்ட். அது தேவை நமக்கு. செகண்ட், அந்த டாக்டர் நம்பி நீ சரண் அடைஞ்சிடணும். அப்பா கடவுளே நீ தான் இன்னைக்கு டாக்டர் உருவத்துல வந்திருக்க, சரண் அடைஞ்சிடணும். அவன் ஒரு மாத்திரை கொடுத்தவொடனே கூகுள்ல போய் தேடக்கூடாது.
ஒரு மாத்திரையை கொடுத்தோன்னு கூகுள்ல போய் பார்க்கறான், டாக்டர் இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டே ஆடுமா, அதனால தானே எழுதியிருக்கேன். இல்ல கூகுள்ல போட்டிருக்கு இதை சாப்பிட்டவனுக்குள்ள பைத்தியம் பிடிக்குன்னு போட்டிருக்கு. சாப்பிட்டவனுக்கு மாத்திரை இல்லப்பா, இதை எழுதி கொடுக்கிறவனுக்கும் பைத்தியம் பிடிக்கும். எவ்வளவு வயத்தறிச்சல். பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் a கூகுள் டாக்டர் டுடே. எதுக்காக டாக்டர்? நீ நல்ல டாக்டர்கிட்ட போ, முதல்ல நான் மருத்துவரை தேர்வு செய். ஆனா தேர்வு செஞ்ச பிறகு சந்தேகப்படாதே. நல்ல கணவனையோ மனைவியோ தேர்வு செய், தேர்வு செய்த பிறகு சந்தேகப்படாதே. நல்ல நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள், தேர்ந்தெடுத்த பிறகு சந்தேகப்படாதே. இதே ரூல் தாங்க பைனான்சியல் அட்வைஸ் இருக்கும். டேக் யுவர் டைம். உங்க சரியா இருப்பாங்கன்னு தோணுச்சுன்னா, நம்பிக்கை இருந்தால் போங்க. ஆனா அதுக்கு பிறகு சந்தேகப்படக்கூடாது. இவன்ட்டெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நானே கூகுள்ல பார்க்கலாம், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ஷேர் டு பை டுடே. அது ஏதோ ஒரு ஷேர் சொல்லு, அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒண்ணு. அது எப்படி சொல்றது நம்ம என்னைக்கா யோசிச்சிருக்கோம்? கூகுள் தான் உலகத்திலே பெரிய அறிவாளி நம்பர். அது ஏன் சொல்லுது? அத உங்களை மாதிரியே 10,000 பேர் அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கோம். மிக அதிக பேர் கேள்வி கேட்க மிக அதிகம் வந்த பதிலை தான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. அதுல எந்த பதில் வரணும்ன்றதெல்லாம் டாக்டர்னா அந்த டாக்டர் இல்ல, யூ கேன் மாடிஃபை. இட் இஸ் only based on how many people are searching. There is no expert there. அப்படியே எக்ஸ்பர்ட்டோட ஒப்பீனியன் ஆனாலும் கீழே பெருசு பெருசா பெருசு பெருசா பெருசு பெருசா பெருசு பெருசா டிஸ்க்ளைமர் இருக்கும். நான் சொல்வதை எதையும் நம்பாதே, நீயே சொந்தமாக ஆராய்ச்சி. அப்ப எதுக்குடா நீ சொல்ற? நீ சோ நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நம்புவதை விட பெரிய இக்னரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் நான் சொன்னேன், கையை பிடிச்சிட்டு தான் இந்த உலகத்துல என்ன நடக்க முடியும். முன்னேறி போகிற போது யார் நிபுணர்களோ அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும். கேட்டு என்னுடைய நிலைமை இவ்வளவுதாங்க, என்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்கு, இதுதான் நான் எடுக்கக்கூடிய ரிஸ்க், இதுதான் என் வயசு, இதுதான் என்னோட ஹெல்த் கண்டிஷன், இவ்வளவு பிள்ளைங்க இருக்காங்க, இது எது இருக்கு, இப்ப நான் என்ன செய்யலாம். அதற்கு பிறகு அவர் எதுலயுமே நீ இருக்கிற நிலைமைக்கு நீ எதுலயுமே போடக்கூடாது, வீட்டுல பணத்தை பூட்டி வச்சுக்கோன்னு சொன்னா பூட்டி வச்சுக்க வேண்டியதுதான். இட்ஸ் as liquid as that. அப்ப நம்ம அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதில் தவறில்லை, ஆனால் நிபுணர்களை தேர்ந்தெடுத்த நிபுணர்களின் துணையோடு அதை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றையும் விட நிறைவாக நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிற விஷயம், ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு நம்முடைய ஃபைனான்சியல் கோல்ஸை கொஞ்சம் நம்ம மீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி எல்லாருக்கும் வரும். உடனே நம்மள என்ன செய்வோம்? we revise our goals. அதுதான் எல்லா நிறுவனமும் பண்ணுது. இந்த வருஷம் இவ்வளவு ப்ராஃபிட்னு சொல்றான், இந்த சேல்ஸ்மேன் நாயா ஓடி தேஞ்சு அதை அச்சீவ் பண்ணிடுவான். அச்சீவ் பண்ணிட்டு பாஸ் போய் பாஸ் அச்சீவ்னு என்ன சொல்லுவான்? நல்லா வேலை செஞ்சவனுக்கு கூடுதலா வேலையை கொடு, நல்லா வேலை செய்யாதவனுக்கு ப்ரமோஷனை கொடு. இதுதான் எல்லா நிறுவனமும் செய்யுது. அப்ப டார்கெட்டை ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஃபைனான்சியல் கோல்ஸ் இன்னும் போட்டிருக்கிறத அச்சீவ் பண்ண உடனே we tend to revise our goals. நான் நினைச்சதோட நிறைய பணம் வந்துருச்சுப்பா, இப்ப 10 லட்சம் தான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், இப்ப 20 லட்சம் செய்யலாம் போல இருக்கேன். இது இந்த மனநிலை வந்துட்டா இதுக்கு முடிவே கிடையாது. எவ்வளவு that is when you join what I call as the $99 club. What is the $99 club? அக்பரும் பீர்பாலும் ஒரு நாள் போயிட்டே இருந்தாங்க. அக்பர் அப்பா இந்தியாவினுடைய மொத்த இந்தியாவுக்குமே கிட்டத்தட்ட அவர் தான் அரசு. அங்க பார்த்துட்டு இருந்தாரு, ஒருத்தன் ஒரு ஓட்ட குடிசை வாசல்ல கைத்து கட்டில், அதுவும் பிஞ்சு இருக்கு, அதுல படுத்துட்டு இருக்கா. பௌர்ணமி நிலாவை பாத்துக்கிற பக்கத்துல மனைவி ஒரு கஞ்சி ஏதோ கொடுக்குது, அது சாப்பிட்டு சந்தோஷமா பாடிட்டு இருக்கான். அக்பர் கேட்டாரு, என்னடா அநியாயம், நான் இந்தியாவுக்கு சக்கரவர்த்தியா இருக்கேன், ஒரு நாள் நான் சிரிக்கல, இவன் ஓட்டாண்டியா இருக்கான், பாடுறான், நிலாவை பாக்குறான், பக்கத்துல மனைவி ஊதி ஊதி கஞ்சியை கொடுக்குது, இவன் சந்தோஷமா இருக்க. பீர்பால் நினைக்கிறேன், மன்னா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? அவன் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதானே, நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாரு, அதே கட்டில் அதே நிலா, அடுத்த பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் பிரதமை நிலா, அதே கஞ்சி அதே மனைவி. ஆனா அவனோட கட்டிலுக்கு கீழே ஒரு பானை இருக்கு. இங்க யார் பானையை வச்சதுன்னா, பானையை திறந்து பார்த்தா தங்க காசு, பல பல பலன் மின்னுது. தங்க காசுன்னு எண்ணினான், 99 தங்க காசு இருந்தது. எந்த லூசு பயிலுமே 99 காசு போட்டிருக்க மாட்டானே, 100 காசு தான் போட்டிருப்பான், ஒரு காசு கீழே விழுந்திருக்கும். தேடு நான் மனைவிட்ட. அந்த அம்மா தேடிட்டு எங்கேயுமே இல்லை. நீ என்னைக்கு எதை ஒழுங்கா தேடி இருக்க, நீ என்னைக்கு ஒழுங்கா தேடு, நேற்றுக்கு தான் காதல் பாட்டெல்லாம் பாடணும்,
இன்னைக்கு மனைவி பார்த்து எதையா ஒழுங்கா தேடி இருக்கியா? ஒரு பொருளை ஒழுங்கா வச்சு உனக்கு பழக்கம் இருக்கா? நீயும் சரியில்லை, உன் குடும்பமும் சரியில்லை. தேடு, ஒழுங்கா தேடு. ஃபுல்லா தேடியாச்சு, இல்ல 99 தான். இதுல $1 சேர்த்துட்ட, ஒரு தங்க காசு சேர்த்துட்டாக்க மொத்தம் 100 ஆயிடும். இனிமே அதுக்கு உழைக்க போறேன்னு சொல்லி கடும் பாடுபட்டான். 6 மாசம் ஆச்சு. அக்பர் பீர்பால் அதே வழியா போனாங்க. அந்த வீடு கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த வீடும் கீழே விழுந்திருக்கு, கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த கட்டிலும் கீழே விழுந்துருச்சு. கணவனும் மனைவி அடித்தடி சண்டை, ஒருத்தர் அம்மறாங்க. ஒன்னால நான் கேட்டேன், என்னால நீ கேட்டேன். பீர்பால் கேட்ட, மன்னா இப்போது தங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே? இல்லப்பா நான் அது கேட்கல, அவன் இப்படி சந்தோஷமா இருந்தா இப்ப எப்படி சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கான்? He has joined the $99 club, my lord. அந்த $99 கிளப்புக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா எவ்வளவு பணத்தை சேர்த்தாலும் சந்தோஷம் வராது. ஆனால் தான் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தது செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவு என்று சொல்லிக் கொடுத்தது. சிந்தையின் நிறைவு தான் செல்வம். இந்த சிந்தையின் நிறைவு எப்போது வரும் என்றால் நமக்கான பைனான்சியல் கோல் இருக்கணும். ஏன் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் செய்க பொருளை என்று? நம் குடும்பத்துக்கு ஒரு அஸ்திவாரம் வேண்டும். நம் வீட்டிலே இருக்கிற நம்முடைய குடும்ப நபர்களோடு சேர்ந்து திட்டமிடுதல் வேண்டும். நம்முடைய நிலைமைக்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் எடுக்கணும். And you should not assume that you are experts. Go to the experts. எல்லாம் பண்ணின பிறகு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சிந்தையின் நிறைவு. நீங்க உங்களோட பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இது ஒரு நாளும் கிடைக்காதுங்க. Money will never bring you happiness. Money will never bring you happiness. அதனால தான் மாஸ்டர் கார்டு ஆட் சொல்லும், money can't buy everything, but it's always better to have little more money in the Mastercard advertisement சொல்லும். It can't buy everything, it can't buy happiness. எதிலிருந்து மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்றால், நான் ஏறி இந்த உயரத்தில் நிற்க எந்த சமூகம் தன்னுடைய தோளை கொடுத்ததோ அந்த சமூகத்துக்கு ஒன்றை நான் திருப்பி செலுத்துகிற போது மாத்திரம்தான் மனநிறைவு வரும். அந்த தம்பி தன்னுடைய இள வயதிலேயே செய்து நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார். நாம நடுத்தர வயதுக்கு வந்த பிறகாவது நாம் ஏறி இருக்க சமூகம் தோளை கொடுத்துருக்க. எந்தெந்த ஆசிரியர்களோ, எந்தெந்த அப்பாவோ, சித்தப்பாவோ, பெரியப்பாவோ, நண்பர்களோ, ஃப்ரெண்ட்ஸோ உதவி இருக்காங்க. அந்த சமூகத்தின் தோளிலே ஏறிதான் ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம். அந்த சமூகத்துக்கு ஒரு விரலை கொடுங்க. உங்க விரலை பிடிச்சிட்டு ஏறி வர 1000 பேர் கீழே காத்துட்டு இருக்கான். அவனுக்கு அந்த ஒரு விரலை கொடுத்து அவன் கொஞ்சம் ஏறி வந்துட்டான்னா அப்போ கிடைக்கிற நிறைவு இருக்கு பாருங்க, அதுதான் உண்மையான செல்வம். ஏனென்றால் செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவு. இந்த அபாரமான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த ARA நிறுவனத்தை சார்ந்த அனைத்து பெரியவர்களுக்கும், மேடையிலே இருக்கின்ற என்னுடைய அறிவுசால் நண்பர்களுக்கும், இனிய தோழியான காவேரிக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் திரும்ப சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நகைச்சுவையோடும் சிந்திக்கிற மாதிரியும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மேம். பேசிக் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ், பட் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ற லாங்குவேஜ்ல அந்த பியூட்டிஃபுல் தமிழ்ல கேட்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இட் வாஸ் பிரைஸ்லெஸ் மேம் ஹேவிங் யூ ஹியர் வித் அஸ் ஃபார் our 5th edition of ARA WEALTHFEST. So we are coming to the end of the function. நான் சொல்லியிருந்தேன் லக்கி டிரா இருக்குன்னு. உங்களோட ஃபோல்டர்ஸ்ல எல்லாம் அந்த ஃபைனல் ஷீட் இருக்கு, ஒரு சிங்கிள் சைட் பிரிண்டட் ஷீட். இப்ப என் ஸ்டாஃப் சுத்தி வருவாங்க, டைம் ஷார்ட் ஆயிடுச்சு, ஹாட் டின்னர் இஸ் வெயிட்டிங். சோ அந்த ஃபைனல் ஷீட்ல மட்டும் பேசிக் டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிட்டு 2-3 சைட்ல வருவாங்க. டிராப் பாக்ஸ் போடுங்க, இப்போ அதுல போட்டுருங்க. வில் டேக் 3 or 4 lucky draws and give you some gifts. And ma'am சொன்னாங்க ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பத்தி சொன்னாங்க. இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். டு பிரிங் பீப்புள் இன்டு தி அவேர்னஸ். ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளான் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, சும்மா கண்மூடித்தனமா இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்கிறது தான் நாங்க எங்க கிளையன்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க பாடம். இன்னைக்கு நாங்க ஒரு 15 பீப்புளுக்கு ஃப்ரீ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் டோக்கன்ஸ் கொடுக்கறோம். சோ உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்ததுன்னா எங்களோட ஸ்டாஃப நோக்குங்க. சில்வர் கலர் சாரீஸ்ல எங்க ஸ்டாஃப் பின்னாடி நேம் டேக்ஸோட இருப்பாங்க. சோ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் உங்களுக்கு பண்ணணும்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் 15 பீப்புளுக்கு we are giving some free financial planning offer. So please make use of it. நீங்க டின்னர் முடிச்சிட்டு போறதுக்குள்ள உங்களோட அந்த கூப்பன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. So before you drop that feedback sheet, may I call to the stage Mr. Uday Prakash, Mr. Ratnavel, Mr. Avinash and Mr. Arun Kumar. These people have come all the way from Chennai and Coimbatore, from Motilal, to be with us. The
ஸ்டால்ஸ்ல இருந்து கரன்சி கமாடிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. Thank you so much. I request my husband, Mr. Annamalai, to come on stage to hand over a small memento. Thank you so much. Sir, ஒரு photo எடுத்துக்கீங்களா? நீங்க எல்லாம் வாங்க ஒரு photo. மேம் இவங்க எல்லாம் இந்த கேட்பாங்க. பின்னாடி நில்லுங்க வாங்க. உட்காருங்க. அப்படியே I also call on stage Mr. Ilango from the HDFC Life and Mr. Shivashakti from Star. They've also come all the way and been with us, and always they are a big round of support. Lucky draw irukku, இன்னும் ஒரு 2 minutes wait பண்ணுங்க எல்லாரும். Staff, please lucky draw coupons சீக்கிரம் கொண்டு வாங்க. Mr. Shivashakti and Mr. Ilango. லக்கி டிரா கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க கொண்டு வாங்க. நம்ம ஒரு 2-3 லக்கி டிரா மட்டும் எடுத்துருவோம். ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் கூப்பன்ஸ் வேணும்னா எங்க ஸ்டாஃப் ப்ளீஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்க. As we said, we are your friends in financial planning, a one-stop solution. So please do approach us for any needs you will need. I call all my ARA staff to come on stage immediately. ARA staff, please double up to the stage immediately. ARA staff are my biggest support. Last 2 months we have been tirelessly working for this WEALTHFEST show. ARA staff, please come over stage. Anna, see no Anna. Anna. Ishu, come. Wow, wow. So, lucky draw sheets inga varudha. So, before that, we'll do a quick vote of thanks. Aishwarya, quick vote of thanks. சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம், சொல்லிய வண்ணம் செயல். It's quite easy to let others know what you are planning, but what matters is keeping your word and acting to the plan. I take immense pleasure to deliver the vote of thanks for today's amazing event. Our heartfelt thanks to our chief guest, Mrs. Bharati Bhaskar, for making our WEALTHFEST a grand event with her presence. Thank you, ma'am. My sincere thanks to Mr. Raghavendra Subramanian for accepting to be with us and giving us some valuable insights into sustainable investing. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Mr. Mahesh Ramachandran for joining us today and enlightening us on startup investing.
We truly thank HDFC Mutual Fund for supporting the WEALTHFEST and facilitating us to make this event happen. We look forward to your support in the future years too. Thank you. Our special thanks to Mr. Chandramohan, Mr. Suresh and Mr. Aravind from HDFC Trichy for helping us with all the coordination and the insert for the folders. My heartfelt thanks to Mr. Shivashakti from Star Health Insurance, who has travelled all the way from Chennai to support us with the stall for health insurance. My thanks to the entire team from Motilal, Mr. Pradeep, Mr. Uday, Mr. Ratnavel for being here with us today and helping us with the standees and materials. Thank you. My sincere thanks to the hotel management and staff for all the meticulous arrangements. A special thanks to Mr. Sendil, the hotel manager, for coordinating with us. Our thanks to Mr. Mani and his team for the photography and live streaming for today. Our sincere thanks to Mr. Seduraman of Ramu Power Printers for helping us with all the printing of folders, invites, stickers and inserts. I know my parents have been troubling you for the last 1 month with all of this, but you have been patiently delivering to their requests. Thank you. Last but not the least, a very special thanks to our ARA staff, Raja, Indu, Maheshwari, Chamundeshwari, Anandi, Tyagarajan and Ramesh for tirelessly working for the last 1 month for the WEALTHFEST. We are part of a family and your support means a lot to us. Last but not the least, my sincere thanks to the Almighty for showering His blessings upon us. And thank you and have a happy New Year, and a dinner is waiting for you. Thank you. Quickly, 4 lucky winners. Inge irukinglan parunga. Mr. Muthukrishnan sir. Please come forward, sir. Ma'am, kaila or lucky draw winner. Sendil Vadivu irukingla? Lucky draw winner. Sushindran irukingla? Loganathan irukingla? Sushindran is here. 2 பேர் வந்துட்டாங்க. செந்தில் வடிவு, லோகநாதன். I think they are missing their gifts. இன்னும் ஒரு ஷீட் எடுத்து கொடுங்க. முருகப்பன், SP முருகப்பன் இருக்கீங்களா? யாரு? SP முருகப்பன் வாங்க. லக்கி டிரா வின்னர். So friends, thank you. Dinner பொறுமையா உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க, வெளியிலயே வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க. We know on time முடிச்சிருக்கோம். கண்ணா 8:45 க்கு. Hope you had, was it a good evening? Can we have some applause or something? Please stay and enjoy your dinner, network, talk to people. Stall people are still there. உங்களுக்கு இன்னும் ஏதோ கேள்வி கேட்கணும்னா அவங்க பொறுமையா பதில் சொல்லுவாங்க. இல்லனாலும் please take down our contacts. ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டி எல்லா இடத்துலயும் we have our contacts. Do visit us in our office. We will be more